இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது. எல்லாரையும் சேர்த்து வச்சு bringing them inside. மக்கள்லாம் நேரம் வந்திருப்பாங்க. ஓகே. Introducing K-Link International. Founded in the year 2000, we are the region's leading direct selling company. Led by leaders of the industry, Group Managing Director, Dato Dr. Darren Goh, Group Executive Director, Dato Lawrence Yap, Group Finance Director, Dato KK Kaur, and Group General Director, Dato Dr. Haji Muhammad Razi bin Saleh. K-Link started off with 3-star products, which are Kinotakara, a natural wellness breakthrough from Japan, as a natural toxin absorbent, K-Liquid Chlorophyll, a health drink made from the plant known as source of life, chlorophyll, and the Ayurveda series, a complete health system meant for the mind, body and spirit. With the success of these products, K-Link received many awards and recognitions. To date, K-Link has expanded its product categories into health, beauty, personal care. The complete series of products meant to improve one's well-being, as well as products for the house, meant to provide an ease of mind to the individual and their lifestyle. K-Link also supported many people to be entrepreneurs, to turn their dreams into reality. With the help of these entrepreneurs, K-Link grew firmly. In 2011, the 25-story K-Link Tower officially opened its door in Jakarta. In the same year, K-Link was recognized as one of Malaysia's top 20 MLM companies. Since its inception, K-Link has regarded the ASEAN market as the launching pad to make its foray into the Asia-Pacific and global market. To date, K-Link has presence in more than 30 countries worldwide. K-Link International is constantly improving our products with the help of our manufacturing partner, Wellex Laboratories, since the start of K-Link International. Wellex Laboratories is GMP and WHO certified. K-Link International also focuses on high-quality products for our customers. All products are made with proper procedure, from making of the product to packing. Quality control is highly performed throughout the whole manufacturing process to ensure we create the best quality products for our customers. With the vision to influence and provide every family the option of a healthier lifestyle, every K-Link product and service was designed with this in mind. Whether it be for your mind, body or spirit, K-Link is the only one you'll need for the lifestyle you deserve. K-Link strives to advance in technological development and spread the knowledge to our distributors in order to strengthen business opportunities. Introducing K Global Link app and web, you have your whole business in your pocket. We are continuously striving to bring the best of our products to our consumers and the best business opportunities to our distributors. We are K-Link International. We are your global link. வணக்கம் அன்பானவர்களே. இன்றைய இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியை புன்னகையுடன் தொடங்குவோம். இந்த நாள் நமக்கெல்லாம் பூக்களாக மலரட்டும். இனிய மாலையில் மீண்டும் உற்சாகம் நிறைந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முதல் கண் என்னுடைய நன்றி மலர்கள் உதித்தாகட்டும்.
நாம் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்த இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி. நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் தடம் கேலிங் இன்டர்நேஷனல். அந்த கேலிங் இன்டர்நேஷனலுக்கும் நமது கேலிங் நிர்வாக இயக்குனர் டாக்டர் டேரன்கோ அவர்களுக்கும் இவ்வேளையில் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த நமது கேலிங் இந்தியன் பிரிவு மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அப்பிரிவின் மார்க்கெட்டிங் மேலாளர் என் மகளுக்கு நிகரான திலகவதி அவர்களுக்கும் நன்றி. நான் பலமுறை திலகவதியை நான் உச்சரிக்க போது என் மகளுக்கு நிகராக அப்படின்னு நான் சொல்றது சும்மா வார்த்தைக்காக இல்லை. என்னோட நெருக்கமா இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு இருப்பது ஒரே பிள்ளை, அதுவும் பெண் பிள்ளை. அந்த என்னுடைய பாசமும் அம்பும் நிறைந்த என் மகளின் பெயர் திலகவதி. அதனால அந்த திலகவதி என்ற பெயர் உள்ளவங்களுக்கு என்னுடைய அன்பும் பாசமும் கொஞ்சம் சற்று ஊற்றெடுக்கும். அது எனக்கு அது நான் பொறுப்பு இல்லை, அந்த பேர் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஓகே, அடுத்து இங்கே வருகை புரிந்துள்ள கிரவுன் அம்பாசிடர்ஸ், கிரவுன் மேனேஜர், டைமண்ட் மேனேஜர்ஸ், எமரல்ட் மேனேஜர்ஸ், ரூபி மேனேஜர்ஸ், சஃபாயா மேனேஜர்ஸ், புதிதாக கேலிங்கில் இணைந்த எதிர்கால வெற்றியாளர்கள் மற்றும் யாரேனும் பார்வையாளராக வந்திருந்தால் உங்கள் அனைவருக்கும் வண்ண மலர்கள் தூவி நன்றியுடன் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி மட்டுமல்ல, ஒரு அற்புதமான தலைப்பும் கூட. அற்புதமான தலைப்பு மட்டும் இல்லைங்க, அந்த தலைப்பை பேச இருப்பவர் ஒரு அற்புதமான பேச்சாளர், பொருத்தமான ஒரு பேச்சாளர். சற்று முன்று ஒரு கற்பனையாக நான் திருவள்ளுவர்கிட்ட கேட்டேன், இன்னைக்குள்ள இந்த தலைப்பு டாக்டர் சாய் சத்யமூர்த்திட்ட கொடுத்திருக்கோம் எப்படின்னு. அவரு சொன்னாரு, இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து அதை அவன் கண் விடல் என்று உங்க கேலிங் இந்தியன் பிரிவு ஆய்வு செஞ்சு இந்த தலைப்பை அந்த பேச்சாளர், அந்த அற்புதமான பேச்சாளருக்கு கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு. இது நான் சொல்ல, திருவள்ளுவருடைய பொன்மொழியில ஒண்ணு. அதனால இன்றைக்குள்ள தலைப்பு பாருங்க, எனக்குள் ஒரு வெற்றியாளன், அதாவது வின்னர் விதின் யூ. அதை நம்ம படிக்கின்ற பொழுது எப்படி படிக்கணும்னா, உங்களுக்குள் ஒரு வெற்றியாளன் என்று சொல்றதை விட எனக்குள் ஒரு வெற்றியாளன், வின்னர் விதின் மீ என்று படிச்சா ஒண்ணு சிறப்பாக இருக்கும். இந்த தலைப்பு ஒரு சாமானிய தலைப்பு இல்லைங்க, ரொம்ப அற்புதமான தலைப்பு. இந்த தலைப்பை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு பாடல் வரி இப்ப அண்மையில வெளிவந்த ஒரு திரைப்படத்துல ஒளிச்ச ஒரு பாடல் இந்த தலைப்புக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது. அன்னையின் கருவில் கலையாமல் பிறந்தாயே, அப்போதே மனிதானி ஜெயித்தாயே என்ற தலைப்பு. அப்பாருங்க, அன்னையின் கருவில் கலையாமல் நம்ம உருவெடுக்க போதே நம்ம ஜெயித்துட்டோம். அப்ப நம்மளுக்குள் ஒரு வெற்றியாளன் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான். சில நேரம் மேகங்களால் சூரியன் மறைக்கப்பட்டிருக்கல, அதே போல நம்மளுடைய வெற்றியை சில மேகங்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால கேலிங் இன்டர்நேஷனல் எத்தனையோ வெற்றியாளர்களை இந்த உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது. அந்த அடிப்படையில ஒரு உதாரணத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்தோனேஷியால சந்தோஷோ என்ற ஒரு தனி மனிதன், அவருக்குள் ஒளிஞ்சு கொண்டிருந்த வெற்றியாளன் அதை அடையாளம் கண்டு இன்னைக்கு ஒரு மாசத்துக்கு 10 லட்சம் வெள்ளி சம்பாதிக்கிறவரு, அவருக்குள்ளேயும் ஒரு வெற்றியாளன் இருந்திருக்காரு. அப்ப 10 லட்சம் என்பது இந்தோனேஷியா ரூபியா இல்லைங்க, மலேசியா ரிங்கிட். அதே நேரத்துல நம் நாட்டுல ஜேஆர் என்ற ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானிய ஒரு மனிதர், அவரு 3 லட்சம் வெள்ளி மாதத்துக்கு சம்பாதிக்கிறாரு. அதே நேரத்துல தோட்டப்புறத்தில் ஒரு பாட்டாளி பெற்றோருக்கு பிறந்த ஒரு மகன், உயர்கல்வி அதிகமாக இல்லாமல் ஒரு சாமானியராக தன்னுடைய வாழ்க்கை அடிப்படையிலிருந்து தொடங்கி கேலிங்கில் கால் பதித்து ஒரு மாதத்துக்கு 1 லட்சத்துக்கு மேல் சம்பாதிச்சவர் இன்னைக்கு ஒரு லட்சாதிபதி வரிசையில் அவர் திகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார். அவர் வேறு யாரும் இல்லை, நம்மளோட மூத்த தலைவர் வைகோ அவர்கள். அதனால இந்த மாதிரி பல அதிகமா நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போலாம். ஒருத்தருடைய பொருளாதாரத்தோடைய சிக்கலை தீர்த்தது எத்தனையோ குடும்பத்தை ஒளிமயமாக ஆக்குனதெல்லாம் கேலிங் இன்டர்நேஷனல். அதே நேரத்துல ரேகோ சார் தனக்கு அவ்வளவா கல்வி இல்லை அந்த ஏக்கத்தை போக்குறதுக்கு தன் குழந்தைகளை மிக சிறப்பாக உயர்கல்வியெல்லாம் படிக்க வச்சாரு.
திருக்குறளுக்கு ஏற்ப தந்தை மகன் காட்டும் நன்றி அவையென்று முந்தியிருப்ப செயல் என்று சொல்லுவாங்க. அந்த அடிப்படையில வந்து அவர் வந்து உருவெடுத்தார். இதெல்லாம் அடித்தளம் வந்து கேலிங் இன்டர்நேஷனல். கேலிங் இன்டர்நேஷனல் வந்து சாதாரண தடம் இல்ல. அது வந்து ஒரு 20 ஆண்டுக்கு மேலாக அசுர பலம் வாய்ந்த ஒரு நிறுவனத்துல தான் இப்ப நம்ம பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கிளை என்ற பெயரில் தன் சிறகை விரித்து இருக்கிறது. இந்த கோவிட்-19 மட்டும் இந்த உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படாமல் இருந்திருந்தார், நான் தவறாக சொல்லவில்லை என்றால், நமது நிர்வாக இயக்குனர் டாக்டர் டேரன் கோ இன்னொரு 2 நாட்டுக்கு வந்து இந்த இந்த அற்புத வாய்ப்பை வந்து அறிமுகப்படுத்தி இருப்பாரு. நம்மளுடைய தொழில் மேற்கொண்டு ஒரு விரிவடைஞ்சிருக்கும். ஆகையால அதெல்லாம் ஒரு காரணமாக இருந்தது. ஒன்னொன்னு நம்மளோட வெற்றியாளர்கள், நம்ம வெற்றியாளர்கள் வந்து கேலிங்க அறிமுகப்படுத்துகின்ற பொழுது பெரும்பாலும் வந்து கேலிங் இஸ் அ மல்டி மில்லியன் டாலர் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா என்னுடைய பார்வையில் வந்து அது அந்த இடத்துல கொஞ்சம் தவறு நடக்கிற மாதிரி இருக்கு. கேலிங் வந்து இஸ் நாட் அ மல்டி மில்லியன் டாலர் கம்பெனி. என்னோட பார்வையில கேலிங் வந்து இஸ் அ மல்டி பில்லியன் டாலர் கம்பெனி. காரணம், நம்மளுடைய HQ-ல இருக்கிற அந்த ஒரு பில்டிங், இந்தோனேஷியால இருக்கின்ற அந்த மெனரா கேலிங், இது ரெண்டுமே வந்து அசெட் வேல்யூ வந்து மோர் தென் பில்லியன். மலேசியால பல மாநிலத்துல இருக்கின்ற சொந்த கட்டடங்கள், வெளிநாடுகளில் இருக்கின்ற கட்டடங்கள்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா நம்ம பயணித்து கொண்டு இருக்கிற நிறுவனம் நம்ம வந்து தைரியமாகவும் பெருமையோட சொல்லிக் கொள்ளலாம். நம்ம வந்து பயணித்துக் கொண்டு இருக்கிறது வந்து இஸ் நாட் அ மல்டி மில்லியன் டாலர் கம்பெனி, இஸ் அ மல்டி பில்லியன் டாலர் கம்பெனி. வெரி கிளியர் விஷனோட நம்ம பயணித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். கேலிங்கில் நம்ம வந்து அங்கத்துவம் பெறுகின்ற பொழுது பெரும்பாலும் வந்து பொருள் வளம், உடல் நலத்தை பத்தி பேசுவாங்க. ஆனா இதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு 2 பலத்தை நம்ம சேர்த்துக்கணும். பொருள் நலம் நம்ம வந்து இங்க சிறப்பாக வந்து செய்கின்ற பொழுது நாம அதை சொன்னல, சாமானிய மக்கள்லாம் வந்து 5 ஃபிகர்ஸ் 6 ஃபிகர்ஸ் இன்கம் earn பண்ண போது பொருள் வளம் மாறுகிறது. ஆரோக்கிய பொருள்கள் நம்ம வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்கிறதால நம்மளுக்கு உடல் நலமும் பேணி காக்கப்படுகிறது. அதோட வந்து மனவளம் நம்மளுக்கு பெறுகின்றோம். மகிழ்ச்சியான மக்களிடம் நம்ம ஒன்று சேர்க்கிறோம். பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட இருக்கிறோம். பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனோட இருக்கின்றால மனவளம் வந்து நம்ம வந்து பெறுகின்றோம். அதே நேரத்தில் தொழில் சார்ந்த கல்வி வளம். இன்னைக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்குள்ளே ஒரு வெற்றியாளன், இது வந்து தொழில் சார்ந்த ஒரு கல்வி வளம் தான். அப்ப கேலிங்க்கு வருகின்ற ஒருவர் ரொம்ப படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்க வந்ததுமே அடிப்படையில இருந்து சிகரம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கல்வி வந்து கத்துக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆகையால வந்து இன்றைக்குள்ள பேச்சு, இன்றைக்குள்ள அந்த பேச்சாளர் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அஸ்திவாரம் கொடுக்கிறது போல்தான் நம்மளுடைய இந்த பேச்சு அமையும். இன்றைக்கு நமது பேச்சாளர் வந்து ஒரு சாமானிய பேச்சாளர் கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு பேச்சாளர் மட்டுமல்ல, அவருக்கு அறிமுகமே தேவையில்லை. பார்க்க போனா நம்ம திலகவதி சொன்னது போல அவருடைய Facebookல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து இஸ் அ கன்சல்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ அ ட்ரெய்னர். எத்தனையோ பயிற்சிகள் நடத்தியிருக்காங்க. நான் தவறாக சொல்லவில்லை என்றால் மோர் தென் 15,000 15,000க்கும் மேற்பட்ட ட்ரைனிங் அவர் நடத்தியிருக்காரு. அப்பேற்பட்ட சிறப்பு மிக்கவர் தான் இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய இந்த இன்றைய மேடையை வந்து அலங்கரிக்க இருக்கிறாரு. ஆகையால வந்து என்னோட நேரத்தை நான் அதிகமா எடுக்காம அவருக்கு நான் வழிவிட்டு இன்னைக்கு இந்த நிமிஷத்துல இருந்து இந்த தடத்தை வந்து அவருக்கு நான் வழிவிடுகிறேன். உங்களுக்குள் ஒரு வெற்றியாளன் என்ற தலைப்பில் அவர் இந்த பயணத்தை தொடங்குவார். டாக்டர் சாய், இப்போ உங்களுடைய பேச்சை தொடங்கலாம். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா, ரொம்ப நன்றி. முதலாக ரேகோரஸ் சார் ஐயாவுக்கு நன்றி. அப்புறம் கேலிங் நண்பர்கள், உறுப்பினர்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப மாலை வணக்கம். எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு? சிறப்பு 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 சிறப்பாக இருக்கிறோம். உங்களோட முகத்தை பார்க்கும் போது தெரியுது ரொம்ப உற்சாகமா, ரொம்ப சிறப்பா, ஏதோ ஒரு சாதிக்கிற வெறி ஒண்ணு இருக்கு முகத்துல, அது தெரியுது நல்லா. ஓகே ஓகே. சோ என்னோட இன்னைக்குள்ள தலைப்பு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான தலைப்பு. இப்ப உள்ள காலகட்டத்துக்கு, நம்ம சமுதாயத்துக்கு இந்த தலைப்பு ரொம்ப தேவை, ரொம்ப முக்கியம். இப்ப உள்ள காலகட்டத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இப்ப உள்ள இளைஞர்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆயிட்டாங்க. ரொம்ப இன்ஆக்டிவ், பேசிவா இருக்காங்க. எது நம்ம எடுத்து சொன்னாலும் கேட்கறது இல்ல. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்க செய்யறதுதான் சரி, அவங்க சொல்றதுதான் சரி
அதாவது பொறுமை இல்ல ரொம்ப பேத்துக்கு. இப்போ உள்ள இளைஞர்களுக்கு ரொம்ப பேத்துக்கு பொறுமை இல்ல. எடுத்தா அது வந்து சாதனை செஞ்சிடணும். 1 நாள் 2 நாள் அவங்க ஏதாவது அதை அச்சீவ் பண்ணிடணும். அந்த அந்த பொறுமை இல்ல. அந்த பொறுமை இருந்தா அவங்க எவ்வளவு சாதிக்கலாம். நம்ம முன்னோர்கள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த சமுதாயம் வந்து இந்த 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 சமுதாயம், இந்த இந்திய சமுதாயம் வந்து ஒரு அங்கீகாரப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் இந்த சமுதாயம். மலேசியா நாட்டிலயும் சரி, உலகத்திலயும் சரி ஒரு அங்கீகாரப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் இது. மத்த இனம் பார்த்தா நம்ம சமுதாயத்தை பார்த்து பயப்படுவாங்க. அவ்வளவு ஒரு மரியாதை நம்ம சமுதாயத்து மேல. அது அது ஒரு காலகட்டம். இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இந்த சமுதாயத்த வந்து எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு நான் அப்புறமேல உங்கள்ட்ட சொல்றேன். என்ன நம்ம இந்த நாட்டுல வந்து நமக்கு எவ்வளவு ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு சேலஞ்சஸ் இருக்கு, எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து நம்ம சரிப்படுத்தணும்னு சொன்னாக்கா, இந்த மாரி ஒரு நிர்வாகம், அதாவது இந்த கேலிங்க் இன்டர்நேஷனல் சொல்றாங்கல்ல மார்க்கெட்டிங், எம்எல்எம் இந்த மாரி தொழில்ல நம்ம எப்ப வந்து ஈடுபடுறோமோ, அப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு. இது என்னோட ரிசர்ச். நான் ஒரு ஒரு நாள் தமிழ் சாத்தாமையாட்ட பேசும்போது அவர்ட்ட சொன்னேன். ஐயா, சார் வந்து நெறைய படிச்சிருக்கேன். ரொம்ப படிச்சிருக்கேன். ஏன்னா அது வந்து என்னோட வாழ்க்கையில அத காப்பாத்த போறதில்ல. எஜுகேஷன் வந்து ஒரு கல்வி வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் தான். இட்ஸ் அ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர். அது வந்து நல்லது, கெட்டது நம்மளுக்கு தெரிய வைக்கிறது. பட் வாழ்க்கையில நம்ம போராடி வாழணும்னு சொன்னாக்கா, இன்னும் நெறைய அதையும் தாண்டி நெறைய இருக்கே அப்படின்னு சொன்னேன். சோ அவரும் அத ஒத்துக்கிட்டாரு. சோ இன்னைக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இதான் நம்மளோட ஒரு டாபிக். அதாவது வின்னர்ஸ் வித்தின் அஸ். சார் சொன்னாரு பார்த்தீங்களா? வின்னர்ஸ் வித்தின் யூ சொல்றதுக்கு பதிலா வின்னர்ஸ் வித்தின் அஸ். நம்ம உள்ளுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு வெற்றியாளர் ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்காரு. இப்ப நெறைய பேரு வெற்றிய வந்து டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. சக்சஸ் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. எப்படி நீங்க டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? நீங்க அத உணர்ந்துட்டீங்க. யூ ஹேவ் ரியலைஸ்ட். அதாவது நம்ம உள்ளுக்கு ஒரு வெற்றியாளர் இருக்காருன்னு நீங்க அத வந்து உணர்ந்துட்டீங்க. அத ரியலைஸ் பண்ணிட்டீங்க. அந்த வின்னர வந்து நீங்க வந்து வெளிய கொண்டு வந்துட்டீங்க. சோ அதனால யூ பீப்பிள் ஆர் வின்னர்ஸ், தி ஆக்சுவல் வின்னர்ஸ். காட்ஸ் சாம்பியன். நீங்கலாம் வந்து காட்ஸ் சாம்பியன். நீங்கலாம் வந்து வின்னர்ஸ், காட்ஸ் சாம்பியன், ஃபைட்டர்ஸ். சோ யார் ஆர் ஃபைட்டர்ஸ், யார் ஆர் வின்னர்ஸ், யார் ஆர் காட்ஸ் சாம்பியன், they are the one who realized that அவங்க உள்ளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பொட்டன்ஷியல், ஒரு காட்ஸ் கிஃப்ட், ஒரு பொக்கிஷம் அவங்க உள்ளுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி நான் ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன் நண்பர்களே. நம்ம இந்த உலகத்துல பிறக்கும் போதே we are born as winners. சார் சொன்னார் பாத்தீங்களா, அது உண்மை. கடவுள் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரே மாதிரி பாசம், ஒரே மாதிரி நேசம், ஒரே மாதிரி அன்பு தான் வச்சிருப்பாரு. கடவுளுக்கு வந்து நல்லவங்க கெட்டவங்க யாருன்னு தெரியாது. கடவுளுக்கு எல்லாமே அவங்க குழந்தை தான். எவ்ரிபடி இஸ் காட்ஸ் சைல்ட். எல்லாமே காட்ஸ் சைல்ட். சோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த உலகத்துல எல்லாமே பிறக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து வின்னர்ஸ் தான். தே ஆர் born as winners. God created them as winners. கடவுள் வந்து அவங்களை ஒரு வெற்றியாளர் தான் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புறாரு. பட் அத வந்து ரொம்ப பேர் அதை ரியலைஸ் பண்றது இல்ல. எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம போய் கடவுளை ஏசுறது. ஏன் எனக்கு இப்படி, ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி, எவ்வளவு முயற்சி பண்றேன், என்னால ஒண்ணும் நடக்க மாட்டேன்தே, ஏன் மூலியமா ஏதாவது சாதனை செய்ய முடியல என்னால, மத்தவங்களை பாருங்க எப்படி நல்லா இருக்காங்க, நான் ஏன் இந்த நிலைமையில இருக்கேன், ஏன் என்னால வாழ்க்கையில முன்னேற முடியல, ஏன் எனக்கு இவ்வளவு சோதனைக்கு மேல சோதனை, ஏன் இந்த மாதிரி என்னோட வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கடவுளை போய் திட்டுறோம் தவிர நம்ம யாருமே கடவுளை வந்து நன்றி சொல்றது இல்ல. கடவுளே, என்னை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புனதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அதாவது ஒரு வெற்றியாளரா என்னை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பியிருக்க ரொம்ப நன்றி கடவுளே அப்படின்னு. கடவுள் வந்து நல்லா கேட்டுங்க நண்பர்களே, நம்ம அம்மா கருவுல இருக்கும் போதே அவர் வந்து நமக்கு எல்லாம் பொட்டன்ஷியலும் கொடுத்துட்டாரு. He has invested all the potential in us. நம்ம அம்மா கருவுல இருக்கும் போதே எல்லாம் பொட்டன்ஷியலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாரு உள்ளுக்கு. எல்லாமே வந்து வெச்சு அங்க மூடிட்டாரு. உனக்கு இதுதான் உதவும், நீ வெளியே போகும்போது இந்த உலகத்தை பார்க்கும்போது இந்த பொட்டன்ஷியல்ஸ், இந்த ஸ்கில்ஸ், இந்த கேப்பபிலிட்டிஸ், இந்த அபிலிட்டிஸ் will be your best friend in the future ன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம உள்ளுக்கு வச்சுட்டாரு. பட் நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்றதே இல்ல. we never realize that. இதுதான் நம்மளோட பிரச்சனையே. சோ இன்னைக்கு வந்து இதுதான் இப்ப நம்ம பேச போறோம். யார் அந்த வெற்றியாளர், எப்படி நம்ம அந்த வெற்றியாளரை தேட போறோம், இதுதான் நம்மளோட டாபிக் இன்னைக்கு. ஒன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து we are winners actually. We are born to win. அதை நீங்க என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும்.
we are born to win. யாருமே வந்து லூசரா இந்த உலகத்துல பிறக்கவே இல்லை. நம்ம சொல்லிட்டேன், கடவுள் வந்து எல்லாத்துக்குமே சரிசமம், எல்லாத்துக்குமே ஒரே இதுதான் கொடுத்திருக்காரு. சோ கடவுள் வந்து பயஸ் இல்ல, கடவுள் வந்து டேக் சைட் இல்ல, கடவுள் வந்து யாருக்கு என்ன கொடுக்குமோ எல்லாத்துக்கும் சம உரிமை தான் கொடுத்திருக்காரு. So we are born as winners. We are not losers. யாருமே வந்து லூசர்ஸா பிறக்கிறதே இல்ல இந்த உலகத்துல. லூசர்ஸா எப்போ அவங்க வாங்குறாங்கன்னு சொன்னாக்கா, நம்பர் 1 அவங்க வந்து அந்த வின்னர் இதை தேடி போகும்போது பாதியிலே குவிட் பண்ணிடுறாங்க. ரெண்டாவது வந்து அவங்க மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்ல. கடவுள் கொடுத்த திறமைகள் மேல, கடவுள் கொடுத்த திறன் மேல, கடவுள் கொடுத்த ஒரு நம்பிக்கை மேல அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்ல, அந்த ட்ரஸ்ட் இல்ல, அந்த பிலீஃப் இல்ல. சோ பாதியிலே அவங்க போராடும் போது அவங்களால முடியல, வெளியாயிடுறாங்க. முதல் தோல்வியிலே வெளியாயிடுறாங்க சில பேர் ரெண்டாவது தோல்வியிலே வெளியாயிடுறாங்க, சில பேர் மூணாவது தோல்வி வெளியாகிறாங்க, சில பேர் எத்தனையோ தோல்விக்கு பிற்பாடு வெளியாகிறாங்க. அந்த வெற்றி கட்டத்தை தொடும் போது இன்னும் ஒரு 1 or 2% தான் இருக்கும். தொடும் போதே அவங்க வெளியாயிடுறாங்க before they touched it, because they realized அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்மளால முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா God வந்து எல்லாமே வந்து winners தான் பார்க்கறாரு. All the human beings are winners. இத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். All are winners actually. கடவுள் வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல பிறக்கும்போது he has given us all the ingredients. அந்த ingredients தான் இப்ப நம்ம என்னன்னு பார்க்கணும். What are those ingredients? அதுதான் அந்த potentials, அதான் அந்த skills, அதுதான் அந்த capabilities. இது எல்லாம் கடவுள் வந்து நம்ம உள்ளுக்கு வச்சு அனுப்பிட்டாரு நம்மள. இதான் ingredients. சோ இந்த ingredients நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம உள்ளுக்கு என்ன திறமைகள் நமக்கு இருக்கு, என்ன ஸ்கில்ஸ் நமக்கு இருக்கு, என்ன திறன்கள் நமக்கு இருக்கு, இதை நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கணும். பட் சில பேர் என்ன செய்யறோம், அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதே இல்ல. எப்ப நம்ம அதை தேடி கண்டுபிடிக்கலையோ, இன்டைரக்ட்லி நம்ம வந்து கடவுளை ஏமாத்துறோம், இந்த பிரிவை நம்ம ஏமாத்துறோம். We are defeating our purpose actually. நம்ம ஏன் இந்த உலகத்துக்கு பிறந்தோம்னு we are defeating the purpose. So indirectly நம்ம என்ன சொன்னோம், நம்ம கடவுளை ஏமாத்துறோம். கடவுள் நம்ம கொடுத்த பொக்கிஷம், கடவுளுக்கு நம்ம கொடுத்த பொட்டென்ஷியல், இது எல்லாமே நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுறோம், நம்ம அலட்சியமா எடுத்துக்கிறோம். சோ நம்ம கடவுளை ஏமாத்திக்கிட்டு வரோம் உண்மையிலே. ஒன்னொன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நல்லா கேட்டுங்க நண்பர்களே, சில பேர்த்துக்கு சோதனைக்கு மேல சோதனை வரும், வேதனைக்கு மேல வேதனை வரும். கடவுள் என்ன சொல்றாரு, நீ ஒன்னும் சரியா உன்னோட பொட்டென்ஷியலை தேடல, உள்ளுக்கு உன்னோட வின்னர், உள்ளுக்கு ஒரு வெற்றியாளர் இருக்கான், அதை நீ முழுமையா தேடி கண்டுபிடிக்கல. சோ கடவுள் நமக்கு சான்ஸ் கொடுக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயிலியர், கடவுள் நமக்கு ரெண்டாவது சான்ஸ் கொடுக்கிறாரு, தேடு. செகண்ட் ஃபெயிலியர், கடவுள் நமக்கு ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்கிறாரு, தேடு அப்படின்னு. தேர்ட் ஃபெயிலியர், கடவுள் நமக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்கிறாரு, தேடு. எப்போ நம்ம அடிக்கு மேல அடி வாங்குறோமோ, தோல்விக்கு மேல தோல்வி வாங்குறோமோ, அவ்வளவு தோல்வியில பிற்பாடு அப்பதான் ஒரு மனிதன் ஒரு முழு மனிதனா உருவாகிறான், ஒரு வெற்றி மனிதன். எப்படி? அப்பதான் he started to realize, my God, என் உள்ளுக்கு இவ்வளவு பொட்டென்ஷியலா இருக்கு, என் உள்ளுக்கு இவ்வளவு பொட்டென்ஷியல்ஸ் இருக்கு, என் உள்ளுக்கு இவ்வளவு கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கு, நான் ஒரு திறமைசாலி, நான் ஒரு வெற்றியாளரா பிறந்திருக்கேன். I didn't realize that at all. நான் இத கொஞ்சம் கூட நான் நினைச்சு பார்க்கல, நான் இத கருதல, தேடல என் உள்ளுக்கு. சோ அப்போதான் நம்ம எப்போ நமக்கு நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வருதோ, சக்சஸ் வருதோ, அப்பதான் நம்ம கடவுளை போய் கையெடுத்து கும்பிடுவோம், நன்றி கடவுளே அப்படின்னு. அதுக்கு கடவுள் நமக்கு சோதனை கொடுக்கும் போது, நிறைய வேதனைகள் கொடுக்கும் போது கடவுளை நம்ம வெறுத்துருவோம். ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி, ஏன் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சோதனை, வெறுக்க ஆரம்பிப்போம் கடவுளை. பட் லெட் மீ டெல் யூ சம்திங். போன வாரம் நான் ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் என்ன என்கிட்ட சொன்னாருன்னா, ஒரு பெரிய வயசானவர் அவர் சொன்னாரு, டாக்டர், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஒரு மனிதனை கடவுள் சோதிக்கிறானோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவன் மேல வந்து கடவுளுக்கு அவ்வளவு பாசம். பட் எண்ட் ரிசல்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அவன் கண்டிப்பா ஒரு சாதனையாளர் இல்லாட்டி ஒரு வெற்றியாளர் தான் இருப்பான். இதை நீங்க நம்பணும் டாக்டர் அப்படின்னு நீங்க எனக்கு சொன்னாரு. நான் அவர்கிட்ட ஏன் அந்த வார்த்தை அவர் சொன்னாரு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, தமிழ் சத்தம் ஐயா இதுல இருக்காரு, எனக்கு நல்லா தெரியும். என்னோட லைஃப பத்தி ஐயாக்கு நல்லா தெரியும், தமிழ் சத்தம் ஐயாக்கு. நான் எவ்வளவு சோதனைகளை கடந்து வந்தேன், எவ்வளவு வேதனைகளை கடந்து வந்தேன், எவ்வளவு ஒரு கெட்ட பேர் வாங்கினேன் நான் தேவையில்லாததுக்கு, அதாவது பொறாமைகள்னால.
நான் நேரா சொல்றேன், தமிழ் சத்தம் ஐயா இருக்கார், அவர் பார்த்தாரு, நேரா பார்த்தாரு. நிறைய வேதனைகள், நிறைய சோதனைகள். நேத்து கூட என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னாரு, டாக்டர் உங்க மாதிரி ஒரு இரும்பு மனுஷனை என்னால பார்க்க முடியாது. நான் ஒண்ணுதான் சொன்னேன், ஐயா இது எல்லாம் கடவுள் என்னை ஷேப் பண்றாரு. God is molding me. God wants me to be a perfect human being. ஒரு சிறந்த மனிதனா God என்னை உருவாக்குறாரு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 80% I achieved that. So என் உள்ளுக்கு வந்து நான் அந்த வெற்றியாளர் தேடினேன். இன்னொரு நான் உங்க கூட ஒரு 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 அற்புதமான ஒரு விஷயம் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். Form 6 வரைக்கும் நான் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் இல்ல. ரொம்ப பயப்படுவேன் பேசுறதுக்கு. பெண்களை கண்டா ரொம்ப மோசம். தலை குனிஞ்சுதான் கீழே நடக்கிறது நான். ரொம்ப பேச்சு ரொம்ப குறைவு என்னோட. யார்கிட்டயும் அனாவசியமா பேசவும் மாட்டேன். என்னோட படிப்பு, வீடு, என்னோட கேம்ஸ் அவ்வளவுதான். யார்கிட்டயும் ரொம்ப பேச மாட்டேன். அப்போ என்னன்னா என்ன ஒரு அளவோட வச்சுக்கிறது. சோ யூனிவர்சிட்டிக்கு போனேன் நான். யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து ஒரு பிரசன்டேஷன் செய்யணும். அவங்க ஒரு பிரசன்டேஷன் செய்யணும். அந்த பிரசன்டேஷன்ல ஐ ஃபெயில்ட். அந்த பிரசன்டேஷன் நான் செய்யும்போது ஒரு 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார்ந்திருந்தாங்க ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல. சோ லெக்சரர் அங்க இருந்தாரு. சோ இனி ஒரு பிரசன்டேஷன் half an hour ஸ்லைட் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிட்டேன். பட் என்னால பேச முடியல. ஐ couldn't talk. ஒரு வார்த்தை என்னால எடுத்து பேச முடியல. வேர்த்து ஊத்துது எனக்கு. ஐ ஃபெயில்ட். அப்புறம் தான் நானு ரொம்ப நேரம் ரூம்ல உட்கார்ந்து யோசிச்சேன். என்னோட வீக்னஸ் என்னது? why I failed? ஏன் எனக்கு இந்த பேச்சு திறமை இல்ல? ஏன் மத்தவங்க மாதிரி என்னால பேச முடியல? then I realized எனக்கு உள்ளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கு. அத ரியலைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷேப் பண்ணி then கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இப்ப நான் வந்து தைரியமா நான் பேசுறேன். என்ன காரணம் அது? ஃபியர், பயம். சோ அத வந்து நான் என்ன செய்ய ரியலைஸ்ட். என்னோட ஃபோர்டே வந்து என்னது? என்னோட ஃபோர்டே என்னோட மவுத். என்னோட வாழ்க்கை என்னோட மவுத். இதான் உண்மை. ஐ ரியலைஸ்ட். அன்னைக்கு நான் ரியலைஸ் பண்ணலன்னு நினைச்சிருந்தேன் சொன்னாக்க இன்னைக்கு நான் ஒரு சிறந்த ஸ்பீக்கர் ஆக முடியாது. I cannot be an educator, cannot be a trainer, ஒரு லெக்சரராவா என்ன ஆக முடியாது. மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் செய்தி என்னால சேர்க்க முடியாது. இதான் உண்மை. நான் ஒரு சாதாரண மனிதனா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அமைதியா எது நடந்தாலும் பரவாயில்ல அமைதியா உட்கார்ந்து இருக்கிற வேண்டியதான். இதான் உண்மை. நீங்க நம்பணும். நம்ம உள்ளுக்கு நிறைய பொட்டன்ஷியல்ஸ் இருக்கு. a lot, many. ஓகே, அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்ன சார் பேசுறீங்க, எனக்கு அந்த லக் இல்ல சார், என்னால முடியாது சார். நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் ஒரு வின்னர் ஆகலாம் அப்படின்னு? நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் ஒரு வெற்றியாளர் ஆகலாம் இந்த ஃபியூச்சர்? cannot. எனக்கு அந்த திறமை இல்ல. கண்டிப்பா நீங்க கேட்டிருப்பீங்க இத. உங்க காதால இதை நீங்க கேட்டிருப்பீங்க மத்தவங்க பேசுறது. எங்க வீட்டுல யாரும் வெற்றியாளர் இல்லையே, எங்க வீட்டுல யாருமே எதுவும் சாதிக்கலையே, எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு படிப்பு இல்ல, என்னோட பொருளாதாரம் ரொம்ப மோசமா இருக்கு, நான் எப்படி ஒரு வெற்றியாளர் ஆக முடியும்? நான் எப்படி என்னோட எதிர்காலத்தை மாத்தி அமைக்க முடியும்? நான் எப்படி என்னோட எதிர்காலத்தை மாத்தி எழுத முடியும்? இந்த மாதிரி ஆளுங்க பாத்தீங்களா? இப்படி ஆள் இருக்காங்க. அதாவது அவங்க வந்து அவங்களுக்கே தெரியல. they are born as winners. நான் என்னைக்குமே என்னோட ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவேன், ஒண்ணுதான் சொல்லுவேன். நான் யார்கிட்ட ஸ்பீச் கொடுத்தாலும், உங்க அப்பா அம்மா ஏழையா பிறந்திருக்கலாம், உங்க அப்பா அம்மாக்கு கல்வி இருக்காம இருக்கலாம், நீங்க ஒரு குடிசையில வாழலாம், உங்க அப்பா அம்மாக்கு சொத்து இல்லாம இருக்கலாம். ஏன்னா நீங்க இன்றைக்கு முதல் வெற்றி படி எடுத்து வைங்க, உங்க குடும்ப தலையெழுத்தை நீங்க மாத்த முடியும். இன்னைக்கு உங்க அப்பா அம்மாக்கு வீடு இருக்கலாம், நாளைக்கு நீங்க மனசு வச்சா உங்க அப்பா அம்மா ஒரு பெரிய மாளிகையில வாழலாம். இன்னைக்கு உங்க அப்பா அம்மாக்கு பணம் இருக்கலாம், நீங்க இன்னைக்கு மனசு வச்சா நீங்க நிறைய பணம் சம்பாரிச்சு உங்க அப்பா அம்மா கொடுக்க முடியும். இன்னைக்கு உங்க அப்பாவுக்கு கார் இல்லாம இருக்கலாம், நீங்க மனசு வச்சா உங்க அப்பாவுக்கு நீங்க கார் வாங்கி கொடுக்க முடியும். இன்னைக்கு உங்க அம்மாக்கு ஒண்ணு இல்லாம இருக்கலாம், நீங்க மனசு வச்சா நீங்க உங்க அம்மாக்கு என்ன வேணாலும் வாங்கி கொடுக்கலாம். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நண்பர்களே, நம்ம மனசு வச்சா நம்ம குடும்ப எதிர்காலத்தை தலையெழுத்தை நம்ம மாத்த முடியும். இதான் உண்மை. நம்ம சொந்த தலையெழுத்தை நம்ம மாத்த முடியும். யாரும் நம்ம தலையெழுத்தை மாத்த முடியாது. நம்ம மனசு வச்சா
எனக்கு அந்த வெறி இருக்கணும், நான் சாதிக்கணும், நான் வந்து ஒரு வெற்றியாளரா வரணும், நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்கணும். அந்த வெறி இருந்தா நீங்க எதையும் சாதிக்கலாம். இதான் உண்மை. இன்னொன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட வார்த்தைகளே நமக்கு வந்து எதிரி. நம்ம வார்த்தைகளே நமக்கு எதிரி. இதான் உண்மை. ஐ காண்ட், என்னால முடியாது, நான் இப்படி பிறந்துட்டேன், ஒண்ணுமே இல்லை எனக்கு, எதுவுமே என்னால சாதிக்க முடியாது. நோ நோ நோ, அதை பத்திலாம் நீங்க பேசாதீங்க, எதுவுமே பேசாதீங்க, என்னால முடியாது, என்னால ஏத்துக்க முடியல எதுவுமே. பிறந்தோம் இப்படிதான் நான் பிறந்தேன், சாகும் போதும் இப்படிதான் நான் இறந்து போறேன் அப்படின்னு. நல்லா கேட்டுங்க, யாருமே நம்ம சொன்ன யாருமே வந்து லூசர்ஸ் இல்ல உலகத்துல. நோபடி இஸ் லூசர்ஸ். யாருமே லூசர் இல்ல. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க என்ன செய்யணும், நம்மளோட மவுத், அது ஆங்கிலத்துல அழகா சொல்லியிருக்காங்க, வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப். வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப். நம்ம உள்ளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் இருந்தாக்கா, நம்ம வார்த்தைகள், வாயில இருந்து வர வார்த்தைகளை வந்து வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லுவோம். தட் மீன்ஸ் இந்த வார்த்தைகள் நம்மள வாழ வைக்கும், நம்மள தூக்கி விடும், நம்மள முன்னேற வைக்கும். இதான் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப். இது என்ன அர்த்தம்? கடவுள் நம்ம உள்ளுக்கு குடியிருக்காருன்னு அர்த்தம். எப்போ வந்து உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை நிறைய இருக்கோ, கடவுளோட பொட்டென்ஷியல்ஸ் நீங்க ரியலைஸ் பண்ணீங்களோ, உங்க வாயில இருந்து நல்ல நல்ல வார்த்தைகள், அதாவது அருமையான வார்த்தைகள் வரும் உங்க வாயில. அருமையான வார்த்தைகள். வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப். அந்த வார்த்தைகள் உங்களை வாழ வைக்கும். அந்த வார்த்தைகள் உங்களை லிஃப்ட் பண்ணும். அந்த வார்த்தைகள் உங்களை வந்து உச்சத்துக்கு கொண்டு போகும். அந்த வார்த்தைகள் உங்களை வந்து வெற்றியாளரா மாத்தும். அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, டேவல். டேவல் நம்ம உள்ளுக்கு ரெண்டுமே இருக்கு. காடும் இருக்கு, டேவலும் இருக்கு. டேமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், டேவல். இந்த டேவல் சில சமயம் என்ன சொல்லும்னா, முடியாது, உன்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது, சரண்டர் ஆயிரு, குயிட் பண்ணிரு. இதுதான் சொல்லுவாங்க வேர்ட்ஸ் ஆஃப் டெத். வேர்ட்ஸ் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க வேர்ட்ஸ் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வார்த்தைகளை நீங்க உச்சரிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா, எப்போதும் எவ்ரி டே you will be a failure. You will fail in your life. நீங்க எதுவுமே சாதிக்க முடியாது, நினைச்சதை அடைய முடியாது. You will become very passive and inactive. வாழ்க்கையில ரொம்ப தூரம் நம்மளால போக முடியாது, எதுவுமே சாதிக்க முடியாது. அதனாலதான் நான் சொல்லுவேன், நம்மளோட வார்த்தைகள், your words are the most powerful weapons. நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களை பாசிட்டிவா பேசுறீங்களோ, அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ அந்த வெற்றி சிகரத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க உங்களை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, தாழ்த்து பேசுறீங்களோ, ஐ எம் வெரி சாரி நண்பர்களே, யூ வில் நெவர் அச்சீவ் எனிதிங். இந்த உலகத்துல பிறந்தது ஒரு வேஸ்ட். இதான் உண்மை, பிறந்தது ஒரு வேஸ்ட். ஏன்னா கடவுள் வந்து நம்பிக்கையோட நம்மள இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பியிருக்காரு. எல்லாம் வெப்பன்ஸ், எல்லாம் புல்லட்ஸ், எல்லாமே கொடுத்து இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பியிருக்காரு. நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ணல, நம்ம அதை வந்து முயற்சி பண்ணி தேடலன்னு சொன்னா, we are cheating the God. நம்ம கடவுளே நம்ம ஏமாத்துறோம். இது ஓகே. அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நண்பர்களே, நீங்க வந்து நம்ம உள்ளுக்கு வந்து இந்த டேவலை வந்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம். அப்பப்போ டேவல் பூந்துரும் நம்ம உள்ளுக்கு. அப்பப்போ நம்மள வந்து அப்படி சோதும் ஆக்கிறோம். நம்ம முயற்சியை தடுக்கும், நம்ம வெற்றியை தடுக்கும். என்ன சொல்றாங்க ஆங்கிலத்துல, man try to confuse the devil. devil confuse பண்ணு. உன்னோட திறன், உன்னோட திறமைகளை வச்சு you confuse the devil. அந்த devil உங்களை ஃபைட் பண்ணுது with your potential, God's gift potential. அந்த God's gift potential இருக்குல்ல, அதை வச்சு you fight the devil. இதான் உண்மை. பட் நம்ம என்ன செய்யறோம், ஃபைட் பண்ணாம we are letting the devil inside us and we are letting the devil to control us. Fight the devil. Go against the devil. Confuse the devil. இதான் உண்மை. எப்போ நீங்க இதை உணர்றீங்களோ, உங்களோட வாயிலிருந்து என்னைக்குமே பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸ், praising words, enriching words, energetic words. இதான் உண்மை. ஓகே. அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நம்ம தோல்வியை வந்து சந்திச்சிருக்கோம். வெரி சிம்பிள். ஒவ்வொரு வெற்றி மனிதனும் வந்து நிறைய தோல்விகளை பார்த்தவங்க. அவங்களுக்கு தோல்வி வந்து அந்த சொல்லுவார வடிவேலு, ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி அப்படின்னு.
அவங்களுக்கு தோல்வி வந்து ரஸ்ட் they don't bother. அவங்க அத தோல்வியை பத்தி நினைக்க மாட்டாங்க. தோல்வி தானே, what is that? a simple phenomena, தோல்வி அவ்வளவுதான். அது வந்து என்னை ஸ்டாப் பண்ண போறது இல்ல. that is not going to stop me from achieving my dreams. அது என்ன ஸ்டாப் பண்ண போறது இல்லையே. it's just a test. நல்லா கேளுங்க, failure is a test. மலையாள சொல்லுவாங்க ujian untuk memperbaiki diri kita. is a test to improve ourselves. அதான் failure. you fail your mathematics first time, improve. you fail your mathematics second time, improve பண்ணுங்க. mathematics third time fail பண்ணுங்க, improve பண்ணுங்க. giving a chance to improve. யாரு தோல்வியை சந்திக்கலையோ, I'm telling you, they will never improve themselves. ஒரு சின்ன தோல்வியை பார்த்தாலே உடைஞ்சிருவாங்க, ஏத்துக்க முடியாது, தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க. இதான் உண்மை தோல்வியாளருக்கும் வெற்றியாளருக்கும். அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, சோ நண்பர்களே, தேடுங்க, உள்ளுக்கு தேடுங்க. கடவுள் என்ன பொக்கிஷம் நம்ம உள்ளுக்கு கொடுத்திருக்காரு, தேடுங்க. உங்களோட திறமைகளை தேடுங்க, உங்களோட திறனுகளை தேடுங்க, உள்ளுக்கு கண்டுபிடிங்க, டீப் பண்ணுங்க. go deep inside you. உள்ளுக்கு போங்க, கேளுங்க உங்களை, என்னோட திறமைகள் என்ன, என்னோட பலவீனம் என்ன, என்னோட பலங்கள் என்ன. do research, சர்வே பண்ணுங்க, உட்கார்ந்து யோசிங்க. நம்ம உள்ளுக்கு திறமைகள் நிறைய இருக்கு, நிறைய திறன்கள் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க மாட்டோம், சோம்பேறி படுறோம் அதை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு. கொண்டு வந்து பாருங்க, அப்புறம் நீங்க வந்து கடவுளுக்கு என்னைக்குமே நன்றி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பீங்க. இதான் உண்மை. அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் என்னைக்குமே சொல்லுவேன், we are born as champions. இத ஞாபகம் வச்சுங்க, we are champions. even though we fail many times. நம்ம வந்து நிறைய தோல்விகள் சந்திச்சிருந்தாலும் you are still a champion. because யாரு வந்து சாம்பியன் சொல்லுவாங்களோ, யார் முயற்சி எடுத்து தோக்குறாங்களோ, they are champions. யார் முயற்சி எடுத்து தோக்குறாங்களோ, they are winners. யார் முயற்சி எடுத்து தோக்குறாங்களோ, they are fighters. இதுதான் நமக்கு வேணும். பட் eventually one day you will be a winner. இது எல்லாமே you will overcome all this. நல்லா கேட்டுங்க, we don't manage our obstacles. நம்ம obstacles மேனேஜ் பண்ண கூடாது. we don't manage our problems. we don't manage our difficulties. manage னு வார்த்தை பாய்க்க கூடாது. we must overcome. எது நம்ம முன்னுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம். இப்ப ரயில் ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு, ரயில் முன்னுக்கு எது வருதோ அடிச்சு போய்கிட்டே இருக்கும், அடிச்சு அது பாட்டுக்கு ரயில் போயிட்டே இருக்கும். நம்ம லைஃபும் அப்படிதான் இருக்கணும். எது நம்ம முன்னுக்கு வருதோ, என்ன ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ், என்ன ப்ராப்ளம்ஸ், என்ன டிஃபிகல்டிஸ், ரயில் மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணாம கோ ஃபாஸ்ட். வர ப்ராப்ளம் எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டே போங்க. ஓவர்கம். ஒரு காலகட்டத்துல அந்த ப்ராப்ளம்ஸ், சேலஞ்சஸ், டிஃபிகல்டிஸ் அதுங்களே கையெடுத்து கும்பிட்டு போயிடும், போதும் அப்பா அப்படின்னு சொல்லி. because you are a winner. you are born to win. you are born as a winner. ஓகே, அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அடுத்தது நண்பர்களே, கடவுள் என்ன சொல்றாரு, உள்ளுக்கு தேடு, கண்டுபிடி. that is the most important thing. உன்னோட திறமைகளை கண்டுபிடி. what are you good at? நீ எதுல உன்னோட பலம், உன்னோட பலவீனம் என்ன, எழுது, உட்கார்ந்து ரிசர்ச் பண்ணு, கண்டுபிடி. நிறைய திறமைகள் உள்ளுக்கு இருக்கு, ஏன் நீ அதை தேட மாட்ற? தேடுனாதான் உனக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய வரும். when you start to understand you, lot of opportunities உங்களை தேடி வரும், நிறைய வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும். then you become more confident. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ட் லெவல் வந்துரும். oh my god, என்னால சாதிக்க முடியும், என்னால நிறைய விஷயங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். எப்போ உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருதோ, automatically you will become a fighter. you'll become a fighter automatically. எப்போ உங்களுக்கு நம்பிக்கை நிறைய வருதோ, you become a fighter. நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போடுவீங்க, நிறைய விஷயத்தை கத்துக்குவீங்க. you will develop yourself. then eventually நீங்க வந்து you will become a champion, a winner. ஓகே, அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, எப்படி இந்த யார் வந்து இந்த வெற்றியாளர் நீங்க பாருங்க. யார் வெற்றியாளர்?
அதாவது ரொம்ப வெறித்தனமா இருக்காங்க பாத்தீங்களா, ஏதோ ஒண்ணு சாதிக்கணும்னு சொல்லி. வெறி, சார் சொன்னார்ல, இந்த டிரைவ், இந்த வெறி. எப்போ ஒருத்தனுக்கு அந்த வெறி, அதான் சொல்லுவாங்களா, அதுதான் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த சிங்கம். தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற சிங்கத்தை தட்டி எழுப்புங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அந்த சிங்கம் தான் வந்து யோர் பொட்டென்ஷியல், யோர் ஸ்கில், உங்க திறமைகள், திறன்கள், கேப்பபிலிட்டிஸ், இதான் அந்த சிங்கம். இந்த சிங்கத்தை தட்டி எழுப்புங்க. then you will be a wonderful person. You are unstoppable. Nobody can stop you. யாரும் உங்களை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அந்த கடவுளை நினைச்சாலும் உங்களை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. You are unstoppable because you are a fighter, you are a winner, you are a champion. யாரும் உங்களை ஸ்டாப் பண்ண, you are unstoppable. அத நான் சொன்னேன், ட்ரெயின்மென்ட்க்கு வந்து அடிச்சு போட்டு போறது, அந்த மாதிரி you will become like that, a winner, a fighter. ஓகே, இதை எப்படி ஒண்ணு அந்த வெறி இருக்கிறவங்க அவங்க தேடுவாங்க. they will start to look into them. எந்த பொட்டன்ஷியல் எனக்கு இருக்கு, என்ன ஸ்கில்ஸ் எனக்கு உள்ளுக்கு இருக்கு, கடவுள் எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரு, தேடுவாங்க அத. அதாவது வாழ்க்கையில சாதனை பண்றவங்க தேடுவாங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கைய சிறப்பா வாழணும்னு நினைக்கிறவங்க, they will find it. அவங்க தேடுவாங்க. மூணாவது ஆள் பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில நிறைய சாதிக்கணும்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, they will find it. இப்போ ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போ நம்ம கிறிஸ்துமஸ், தீபாவளி, ஹரிராயா, வெட்டிங், இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நண்பர்களே, நமக்கு ஒரு பிரசன்ட் வரும். இந்த பிரசன்ட், இந்த பிரசன்ட வந்து நம்ம கெஸ் பண்ணுவோம், உள்ளுக்கு என்ன இருக்கும். சோ எல்லாம் சொல்லுவாங்க, உள்ளுக்கு இது இருக்கும், உள்ளுக்கு அந்த இது இருக்கும், உள்ளுக்கு வந்து இந்த கிஃப்ட் இருக்கும், அந்த கிஃப்ட் இருக்கும், எல்லாம் ஒரு கெஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அந்த 95% கேஸ் வந்து ராங்கா இருக்கும். அது உள்ளுக்கு அந்த கண்டென்ட், அந்த பேக்கேஜ் உள்ளுக்கு கண்டென்ட் என்ன இருக்கும்னு எப்ப நமக்கு தெரியும்னு சொன்னா, அது என்ன உள்ளுக்கு இருக்கும்னு எப்ப நமக்கு தெரியும்னு சொன்னாக்கா, எப்ப நம்ம அந்த பேக்கேஜை பிரிச்சு பார்க்கும் போதுதான். அந்த ரேப்பர் இருக்குல்ல, எப்ப அந்த ரேப்பரை நம்ம பிரிச்சு பார்க்கிறோமோ அப்பதான் நமக்கு தெரியும் உள்ளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரிதான் நம்பணும். யூ டோன்ட் கெஸ், உள்ளுக்கு என்ன இருக்குன்னு யூ டோன்ட் கெஸ். ஓபன் யுவர் பேக்கேஜ். உங்க பேக்கேஜை திறங்க. யூ dig inside, then you know what is inside you. உங்க உள்ளுக்கு என்ன ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். உங்க பேக்கேஜை திறங்க. ஓபன், dig, go inside, go deep. தேடுங்க, தேடுங்க, தேடுங்க. தேடுனா கண்டிப்பா கிடைக்கும். You go. இதான் உண்மை நண்பர்களே. அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு அந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா கேட்டுங்க, யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கீங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா கேட்டுங்க, நம்ம ஃபியூச்சர் தலைவர்கள், நல்லா கேட்டுங்க. செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், நீங்க யாரு, நீங்க யாருன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். who you are. நல்லா தெரிஞ்சுக்க நண்பர்கள். நம்ம இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்தியர்கள். we are from a brave community. தைரியசாலி நம்ம, போராடுறவங்க, சாதனை பண்ணவங்க, வெற்றியாளர்கள் நம்ம எல்லாமே. அதை நீங்க என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனாலதான் இந்தியன்ஸ் சொல்லுவாங்க born to be winners. we are born to be winners actually. அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல. we are winners actually. எந்த மாற்றமும் இல்ல. அதான் உலகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா நாட்டிலையும் இந்தியர்கள் சிறப்பா வாழ்றாங்க. இது உண்மை, இது சத்தியம். இது நீங்க ஏத்துக்கோ. நீங்க எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்க கூடாது. வாழ்க்கையில எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கவே கூடாது. ரெண்டு தான். யூ கெட் மூவ் or you stop. You move forward or you quit. You move forward or you give excuse and stop. இது ரெண்டு தான், வேற எதுவுமே இல்ல. வேற எதுவுமே இல்ல, இது ரெண்டு தான். You move forward or you stop. தேக்கணுமா, go forward. You want to be a loser, stop. அங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடணும். இதான் உண்மை. either two, ரெண்டு பாத் தான் உங்களுக்கு. either A, either B, ரெண்டு தான், வேற எதுவுமே இல்ல. You go or you stop. இதான். when you go, நீங்க மூவ் பண்ணீங்கன்னா you will achieve something. நீங்க ஒரு சாதனை ஆவீங்க. if you just still there, அங்கே இருந்தீங்கன்னா you don't go anywhere. அங்கே சுத்தி தான் வந்துகிட்டு இருப்பீங்க. வாழ்க்கையில எதுவுமே நீங்க சாதிக்க முடியாது. இதான் உண்மை. அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க கண்டுபிடிங்க யாரு நீங்க, உங்க உள்ளுக்கு என்ன திறமைகள் இருக்கு,
உங்க உள்ள கடவுள் என்ன வச்சிருக்காரு கண்டுபிடிங்க. அடுத்தது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க வந்து அந்த லிமிட்டை தாண்டி போகலான்னு யூ மஸ்ட் நோ. நண்பர்களே முடியும். அதனாலதான் நான் யூனிவர்சிட்டி படிக்கும்போது என் லெக்சர் சொல்லுவாரு. அப்ப சத்யான்னு கூப்பிடுவார். சத்யா ஜிக்க தூஹான் பகி மலாயில சொல்லுவாரு. நான் மலாய் அவர் சொன்ன இதே ஸ்டைலே சொல்றேன். ஜிக்க தூஹான் பகி செப்ளோ ரிசோர்சஸ் 10 ரிசோர்சஸ் 10 ரிசோர்சஸ் கடவுள் கொடுத்திருக்காரு உனக்கு. If you use only 2 out of 10, you are stupid. உண்மைதானே? கடவுள் நமக்கு 10 லட்சம் கொடுத்திருக்காரு. We only spend 200,000. The rest கொடுத்துருவோம். சரி வச்சுங்க. We are stupid. அவர் அப்படியே தான் சொன்னாரு. யூ போடும். ஜிக்க தூஹான் பகி செப்ளோ இரண்டாவது கேள்வி இது. செப்ளோ resources and you use all those resources, you stupid. இது வந்து பர்சனல் டெவலப்மென்ட் கிளாஸ்ல எனக்கு கத்து கொடுத்தாரு என்னோட லெக்சரர். மூணாவது சொன்னாரு, when God gives you 10 resources, 10 resources, செப்ளோ resources, try to leap at under 10 to 20. Then you are a brilliant boy. புரியுதா நண்பர்களே? ஒன்ன வந்து we develop to 10, 10 we develop to 100. உங்களால முடியும். But you must understand yourself first. நீங்க யாருன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது சோ ரெகனைஸ் உங்களோட பலவீனத்தை ரெகனைஸ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் நண்பர்களே. இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எந்த துறையில போனாலும் திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ரெகனைஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், ரெகனைஸ் யுவர் வீக்னஸஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது ரெண்டு தான் உங்களை காப்பாத்தும். சொல்லுவாங்களே ஸ்ட்ரென்தன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், வீக்கன் யுவர் வீக்னஸஸ். முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வீக்னஸஸ் எல்லாம் குறைக்க பாருங்க. ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்தையும் அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க. தட்ஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வில்லிங்னஸ்னுவாங்க, கத்துக்கிறது. நம்ம ஃபியூச்சர் லீடர்ஸ் அங்க இருக்காங்க, இளைஞர்கள் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. நல்லா கேட்டுங்க. நம்ம இப்ப என்ன நினைக்கிறோம்னா மத்தவங்க என்ன பேசுறது நம்ம என்ன கேக்குறது. இதுதான் உண்மை. எனக்கு எல்லாமே தெரியும். அவங்க என்ன புதுசா பேசிட போறாங்க, என்னத்த சாதிக்க போறோம், அந்த மென்டாலிட்டியை நீங்க வீசிடணும். அந்த மென்டாலிட்டி நீங்க வீசிடணும். தட் இஸ் வெரி ராங் கான்செப்ட். நீங்க வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு சொன்னா யூ ஹேவ் டு லிசன். நிறைய பேர்கிட்ட நீங்க சந்திச்சு நிறைய பேர்கிட்ட பேசணும், நிறைய பேரோட இன்புட்டை நீங்க வாங்கிக்கணும். யூ ஹேவ் டு லிசன். நீங்க லிசன் பண்ணி ஆகணும். willingness to listen, willingness to learn, கத்துக்கணும். மத்தவங்க ரேகோ ராசு சார் இருக்காரு, ஜம்பவான் மேத, அவர்கிட்ட இருந்து நான் நிறைய கத்துக்கணும். ஐம் ஒன்லி லெக்சரர், நான் ட்ரெயினர். பட் அதையும் தாண்டி அவர்கிட்ட நிறைய வந்து திறமைகள் இருக்கு. ஐ ஹேவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம். அந்த ஓப்பன் மைண்ட் செட் வேணும். மலையரசன் சார் அழகா பேசினாரு தமிழ்ல. அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய நான் கத்துக்கணும். ஐ ஹேவ் டு லேர்ன். நான் என்னைக்குமே வந்து ஒரே ஒரு கான்செப்ட்ல தான் வாழ்வேன். அவங்க என்னோட வந்து குறைவா படிச்சிருக்கலாம், பட் they may be great than me. எப்போ ஒரு மனிதனுக்கு அந்த மென்டாலிட்டி இருக்கோ, you will start to accept everybody. எல்லாத்தையும் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க. You will start to welcome all the ideas. You will start to develop yourself. நீங்க டெவலப் பண்ணுவீங்க. You start to learn. நான் தான் பெரியவன், நான் தான் எல்லாம் தெரிஞ்சவன், என்னைய மீறி யாரும் இல்லைன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா that is a downfall. That is a downfall for you. உங்களை அழிவு தேடி வருதுன்னு அர்த்தம். இதான் உண்மை. இதை என்னைக்குமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த எக்ஸ்கியூஸும் நீங்க கொடுக்க கூடாது. ஒர்க் ஹார்ட், எஃபர்ட் போடுங்க. எஃபர்ட் இல்லாம எதுவும் நடக்க போறது இல்ல. கடவுள் உங்களை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்புனது எதுக்கு? உன்னோட திறமைகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதை நீ பயன்படுத்தி நல்லா வா வாழ்க்கையில. புட் எஃபர்ட். ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உழைப்பு ரொம்ப முக்கியம். உழைப்பு இருந்தாதான் கடவுள் காப்பாத்துவாரு. உழைப்பு இல்லாம நீங்க போய் கடவுள் முன்னுக்கு காப்பாத்து கடவுள் நிறைய சோதனைகள் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. யாராரு உழைப்பு போட்டு கடவுள் முன்னுக்கு கையெடுத்து கும்பிடுறீங்களோ you will get what you want. யாராரு உழைப்பு போடாம கடவுள் முன்னுக்கு நிக்கிறீங்களோ போயிடாதீங்க, நிறைய அடிக்கு மேல அடி உங்களுக்கு. இது உண்மை. இதான் வாழ்க்கை தத்துவம். இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இல்லையா? அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்ப நீங்க
இந்த மைண்ட் செட், இந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் உங்களுக்கு உருவாகுதோ, you will start to learn lot of things. நிறைய கத்துக்குங்க. You will improve yourself. You will develop yourself. டெவலப் பண்ணுவீங்க. and you will be somebody in the future. நீங்க நினைச்ச காரியத்தை நீங்க சாதிப்பீங்க. இதான் உண்மை. அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரோஆக்டிவா இருக்கணும். ப்ரோஆக்டிவ் அதாவது நம்ம சொன்ன டோன்ட் மேனேஜ் தி சிச்சுவேஷன், ட்ரை டு கண்ட்ரோல் தி சிச்சுவேஷன். அந்த சிச்சுவேஷனை உங்க கை உள்ளுக்கு வச்சுக்கோங்க. உங்க கை உள்ளுக்கு அந்த சிச்சுவேஷன் இருக்கணும். ப்ராப்ளம் உங்க கை உள்ளுக்கு இருக்கணும். சேலஞ்சஸ் உங்க கை உள்ளுக்கு இருக்கணும். டோன்ட் லெட் இட் கோ. நீங்க அதுல போய் மாட்டிக்க கூடாது. அது உங்கள்கிட்ட மாட்டிக்கணும். That means you are a great manipulator of difficulties, challenges and problems. You have to control them. You have to take charge. Control them. அதான் proactive. Negative thought இருக்க கூடாது. No. இங்க நெகட்டிவ் இருக்க கூடாது, இங்க நெகட்டிவும் இருக்க கூடாது. You will fail. Positive. I can do it. I will do it. I can do it. I must do it. I will do it. I must go for it. இதுதான் very important. Positive mind. ஒரு இடத்துக்கு போறீங்களா, நீ சேல்ஸ் க்ளோஸ் பண்ண போறீங்களா? of course பாசிட்டிவா போங்க. பட் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் இருக்கணும். அவங்க வேணான்னு சொன்னாக்கா நான் எப்படி கவுண்டர் அட்டாக் பண்றது? அவங்க you must have some strategies. சில பேர் வெற்றியை நினைச்சிட்டு தான் போவாங்க. அங்க தோல்வி வந்தோடனே அப்படியே உடஞ்சு போயிடுவாங்க. You must able to accept all those situation and overcome it. அதான் அதான் அந்த மனசு, அந்த பக்குவம் உங்களுக்கு இருக்கணும். தோல்வியும் ஏத்துக்கணும், வெற்றியும் ருசிக்கணும். நீங்க அந்த பக்குவம் நமக்கு இருக்கணும். That's the most important thing. அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை வைங்க. நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க, உங்களால முடியும். நான் இப்ப ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், இந்த இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முத. பியூட்டிஃபுல் வீடியோ, பியூட்டிஃபுல் வாய்ஸ் நோட். நல்லா கேட்டுங்க. இப்போ மலேசியால லாஜிஸ்டிக் கம்பெனிக்கு 51% பூமிபுத்ரா கொடுக்கணும். இப்போ வருது அது. பட் 30 years ago அந்த மாதிரி மத்த செக்டர்ஸ்க்குலாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ லாஜிஸ்டிக் கொண்டு வந்திருக்காங்க 51% பூமிபுத்ரா கொடுக்கணும் அப்படின்னு. யார் வீட்டு உழைப்பு, யாரோட வேர்வை, யாரோட அவ்வளவும் உழைக்கிறோம். நாய் மாதிரி உழைக்கிறோம், வேர்வை சிந்துறோம், கடுமையாக போராடுறோம். பட் அவங்களுக்கு 51% நம்ம கொடுக்கணும். நல்லா கேட்டுங்க. இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல the best business, நான் நேராவே சொல்லிடுறேன், அவங்களே சொல்றாங்க வாய்ஸ் நோட்ல, the best business is MLM business. நல்லா கேட்டுங்க. இந்த 2 yearsல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேண்டமிக் டைம்ல நானே பார்த்திருக்கேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களே, நானே என் கண்ணால பார்த்திருக்கேன். pharmacy never die. pharmacy சாகல. many of them queueல pharmacy நின்னுட்டு இருக்காங்க. supplementary products, கேலிங், எம்வே, இந்த மாதிரி never die. அந்த பேண்டமிக் டைம்ல தான் அவங்க பிசினஸ் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணுது, க்ரூம் பண்ணுச்சு இந்த பேண்டமிக் டைம்ல. பிகாஸ் எல்லாத்துக்கும் பயம் வந்துருச்சு. ஐயோ நம்ம செத்துருவோம், சாக போறோம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்பதான் தேடி ஓடுறாங்க இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் கன்சியூம் பண்றதுக்கு. இதான் உண்மை. சோ இந்த பேண்டமிக் டைம்ல MLM மார்க்கெட்டிங் நெவர் டை, சாகவே இல்லை. பட் வாஸ் க்ரூமிங். இது உண்மை. சோ த பெஸ்ட் பிசினஸ், நீங்க உண்மையிலே உள்ளுக்கு போகணும்னு சொன்னாக்கா, யூ வாண்ட் டு பி சம்படி, யூ வாண்ட் டு ஷைன் இன் த ஃபியூச்சர், நீங்க ஒரு சாதனை படிக்கணும்னு சொன்னாக்கா, go for it. Scaling is the best business. Go for it. Go step into it. Go முயற்சி பண்ணுங்க, நம்பிக்கை வைங்க, தோல்வியை சந்திங்க, வெற்றியாளரா வருவீங்க in the future. Get it, grab it, go for it. அதான் சொல்லுவாங்களே, I came, I saw, I conquer. இது நீங்க கேலிங்ல பாய்க்கணும். I came, I saw the product, I saw the company, I saw my wonderful leaders, I saw the prospect over there, and I conquered the whole thing. இதான் உண்மை. ஓகே, அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, உங்க ஒரு கோல் நீங்க வச்சீங்கன்னா, don't change that goal. Don't மாறாதீங்க. ஐயோ மனசு மாறுத, மனசு வேணான்னு சொல்லுத, பாதி தூரம் வந்துட்டுமே. never. Determination is very important. மாறக்கூடாது. ஒரு டிசிஷன் செஞ்சுட்டீங்க, மாறக்கூடாது. அதான் விஜய் படத்துல சொல்லுவாரு பாத்தீங்களா, என்ன சொல்லுவாரு, என்னோட ஒரு நல்ல தமிழ்ல சொல்லுவாரு அவரு, என்னோட முடிவை நானே மாத்தி என்னமோ சொல்லுவாரு. அது உண்மை. எப்போ நீங்க ஒரு டிசிஷன் செஞ்சுட்டீங்களோ, டோன்ட் சேஞ்ச் தட்.
அதுதான் கடைசி வரைக்கும் நீங்க போராடணும், கொண்டு போகணும். ஓகே, அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஒரு பிசினஸ் செஞ்சீங்கன்னா நண்பர்களே, புட் ஆல் யோர் சோல் அண்ட் ஹார்ட். 50-50 இல்ல பிசினஸ்ல, 100% your soul and heart, your whole soul, your whole heart should be in that business. மாறக்கூடாது. முழுமையான எஃபர்ட், 100% எஃபர்ட். நாளைக்கு இல்ல அந்த மாதிரி நீங்க போராடணும். நாளைக்கு நான் பார்க்க முடியாது, எல்லாமே இன்னைக்கு தான் நான் சாதிக்கணும். கோ ஃபார் இட், சாதிங்க, நீங்க சாதனையாளரா வருவீங்க. அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா கேட்டுங்க, இப்ப நான் இந்த 80-20% பத்தி பேச போறேன். நான் 80-20%, இந்த 80-20% நீங்க என்ன கேட்கலாம், சார் இந்த 80-20% என்னது, இது பிசினஸ்க்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நீங்க இதை கேட்கணும். பரேட்டோ பிரின்சிபல்னு ஒண்ணு இருக்கு. பரேட்டோ பிரின்சிபல் 80-20 இல்ல 20-80 பரேட்டோ பிரின்சிபல், ரெண்டுமே நீங்க எடுத்துக்கலாம். 20% of workforce produces 80% of productivity. அது பாசிட்டிவ், அது பாசிட்டிவ். 20% of workforce produce 80% of productivity, அது பாசிட்டிவ். 80% of workforce produce 20% of productivity, அது நெகட்டிவ். நல்லா கட்டுங்க, நீங்க ரெண்டுமே எடுத்துக்கலாம். 20-80 நீங்க பாத்தீங்கன்னா 80% of sales MLM ல, okay, MLM most of the companies, 80% of the sales from 20% of your clients. அதனால தான் சொல்லுவாங்களே, treat your customers as God. அந்த customer will introduce another customer. The second customer will introduce 4 more customers, and those 4 customers ஒரு 8 customers introduce பண்ணுவாங்க. kita kena jaga customer dengan baik ன்னு சொல்லுவாங்க. Customers are correct, customers are right, இதான் உண்மை. But let's say ஒரு கஸ்டமர், ஒரே ஒரு கஸ்டமர், அவங்க மனசு நோக அடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா the entire business will damage. இதான் உண்மை. நம்ம மக்களுக்கு ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்கு, நல்லதை பத்தி பேச மாட்டாங்க, கெட்டதை பத்தி தான் பேசுவாங்க. நீங்க 10 நல்லது செய்யுங்க, ஐயோ ரேகோ ராசு சார் 10 நல்லது செஞ்சார், பேசவே மாட்டாங்க. இந்த 11வது அவர் செய்யலன்னு வச்சுங்க, அதை தான் ஹைலைட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப. இது நம்ம கூட ஊர்னது. So you must be very careful. அதான் சொல்றாங்களே 80% of your profits, உங்களோட 80% profits comes from your 20% products or services. இதான் உண்மை. 80% profit from your 20% products or services. Let's say 80% of products வச்சிருக்கீங்க, நல்லா கட்டுங்க. 20% of profits comes from 80% products. That is totally wrong, something wrong with the company. இப்ப K-Link என்ன, this is the second one. K-Link வந்து why K-Link is very successful. First one நான் சொன்னேன், 80% 20% client, 80% profits comes from 20% products. Then அடுத்தது நீங்க பாருங்க, 80% of decisions in a meeting are made in 20% of the time. Only 20% தான். சில இடத்துல மீட்டிங் வைப்பாங்க 5 மணி நேரம், 5 hours. நீங்க மீட்டிங்ல இருந்து வெளியே வரும்போது you will be very frustrated, ரொம்ப ஆத்திரமா வெளியே வருவீங்க. என்ன மீட்டிங்ல நடந்துச்சு கேட்டா, எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல, ஏதேதோ பேசுறாங்க, ஏ பேசுனாங்க, பிக்கு பண்ணாங்க, சி பேசுனாங்க, கடைசியில ஜெட்டுக்கு வந்து மறுபடியும் ஏக்கு வந்தாங்க, கன்ஃபியூஷன். Always remember this, 80% of decisions in a meeting are made in 20% of time down. Very simple, 20%. Half an hour meeting, 1 hour meeting, straightforward, direct, finish. எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இருக்கு, டன். இதான் உண்மை. So ஒரு மீட்டிங் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணும்போது just 20% of the time you will get 80% of the result. Okay, அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 80% of your effort, sorry students, 80% of your result, 80% of 40 உங்களோட result comes from your 20% of your effort. இதான் work smart, இதான் work smart, very simple. இதான் கான்செப்ட் சொல்றான் வெள்ளக்காரன், work smart. 80% of your result comes from 20% of your effort. And the 20% ல என்ன செய்யணும், put all your heart, put all your soul, focus, concentrate, finish, done. வேலை சுலபமா முடிஞ்சு. இதான் உண்மை. அடுத்து சொல்றாங்க 20% of your activities
நல்லா கேட்டுங்க, இதுதான் 20% of your activities gives you 80% success. இதான் ரேகோரா சார் சொன்னாரு. என்கிட்ட சொன்னாரு, டாக்டர் உங்க தொழிலை நீங்க செய்யுங்க, யூ டூ, உங்க தொழிலை நீங்க செய்யுங்க டாக்டர், யூ ஆர் லெக்சரர், செய்யுங்க, பார்ட் டைமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா செய்யுங்க. அவர் சொன்ன வார்த்தை இதுதான். 20% of your activities leads to 80% of your success. அந்த activities என்ன? நான் இப்ப சொல்றேன் என்னென்ன activities, that 20% activities: meeting new contacts, prospects, contacts, meeting new prospect contacts, that is the priority. அதான் வந்து உங்களோட priority. ஆளை மீட் பண்றது உங்க priority, that is number 1 priority. அடுத்து நீங்க பாருங்க, presentation is very important. present பண்ணும்போது you must able to convince, அங்க உட்கார்ந்து கேக்குறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்கள convince பண்ணணும். என்னன்னு நீங்க பேசணும், அனாவசியமா பேசக்கூடாது. டோன்ட் ஏல ஆரம்பிச்சு ஜெட்ல முடியுது, நோ, ஏல ஆரம்பிச்சு ஏல கரெக்டா முடிச்சிடணும். டாக் அபவுட் த ப்ராடக்ட். சார் பேசினார் அழகா, மலையரசன் சார். டாக் அபவுட் த ப்ராடக்ட், டாக் அபவுட் த கம்பெனி. 30 கண்ட்ரீஸ்ல ஸ்டேபிளா இருக்கு, ஜெயன் மாதிரி நிக்குது 30 கண்ட்ரீஸ்ல. கேலிங்க் பவர்ஃபுல் கம்பெனி. ப்ராடக்ட பத்தி பேசுனீங்க, வண்டர்ஃபுல் ப்ராடக்ட். முக்காவாசி மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து நாட்டு மூலிகை இருக்குன்னு சொல்லுங்க. people will be very happy. Convince them. Now seniors பத்தி பேசுங்க. your leaders are dynamic, very helpful. personal interest இல்ல, company interest, group interest தான் உங்களுக்கு இருக்கு. talk about them, talk about the benefit. என்ன கிடைக்கும் அவங்க சேர்ந்தா, என்னன்னா அவங்களோட வாழ்க்கையில அவங்க அச்சீவ் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு பிற்பாடு யாருக்கு அது போகும். talk to them, பேசுங்க. அதான் presentation skills, that is very important. அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா follow up. present பண்ணிட்டு சில பேர் விட்டுருவாங்க. நீங்க நல்லா கேட்டுங்க, நான் ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்றேன், இது என்னோட அனுபவம், இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. இது நான் அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தேன். யாரு ரொம்ப ஆர்வமா தலையாட்டுறாங்களோ, ஓ எஸ் நான் வந்துடுறேன், they are not your prospect. யாரு அமைதியா கேக்குறாங்களோ, ரொம்ப அமைதியா இருக்காங்களோ, ரொம்ப அமைதியா டிசிஷன் செய்யறாங்களோ, பார்க்கலான்னு சொல்றாங்களோ, அவங்க தான் they have, அவங்களுக்கு அந்த ஸ்லைட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஜாயின் பண்றது. இதான் உண்மை, இதுதான் சைக்காலஜி, இது சைக்காலஜி. இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா. ஓகே, அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 20% ஆக்டிவிட்டியை சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானு. இந்த 20% gives you 80% results. என்னது, your meeting new prospects. ரெண்டாவது presentation, very important. மூணாவது வந்து follow up, very important. follow up பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. follow up. there will be a time அவரே fed up ஆகி he will be a prospect, he will be a customer. அவரே fed up ஆயிடுவாரு. இதான் உண்மை. you have to follow up. some people என்ன நினைப்பாங்க, my god, such a dynamic guy, இவர் என்ன எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாரு, he is doing follow up and he has managed to close me. இதான் உண்மை. சில பேர் ஒரு வாட்டி ஃபாலோ அப் பண்ணுவாங்க, வேணாமா சார், சரி பரவாயில்ல சார், எப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நீங்க கால் பண்ணி பேசுங்க சார். தட் இஸ் ராங் கான்செப்ட். follow them, keep on following them. அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட். நாம சொன்னேன், மலையரசன் சார் பார்த்து நான் அவர் பேசலே கண்டுபிடிச்சிட்டேன், அவர் மேத ப்ராடக்ட பத்தி நல்லா தெரியும், நாலேஜ். அங்க நிறைய சீனியர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய லீடர்ஸ் இருக்காங்க. மிக்ஸ் வித் them. ஏன் அனாவசியமா போன்ல தொங்குறீங்க? you are wasting your money, you are wasting your energy. கால் பண்ணுங்க சீனியர்ஸ்க்கு, சார் எனக்கு இந்த டவுட் இருக்கு, can you teach me சார்? சார் நான் உங்க மாதிரி வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார். பேசுங்க, கேளுங்க, கேட்டாதான் கிடைக்கும். சார் நான் உங்க மாதிரி வர ஆசைப்படுறேன் சார், எனக்கு வழிகாட்டியா இருங்க சார், ப்ளீஸ் கைட் மீ சார், எனக்கு உதவி, எனக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க சார். சீனியர்ஸ்ட பேசுங்க. go through the internetல கேலிங் ப்ராடக்ட்ஸ் தேடுங்க, கேலிங் கம்பெனியை பாருங்க, இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்குங்க நிறைய. attend meetings, attend trainings. this is the way how you develop yourself. இது இப்படிதான் நீங்க டெவலப் பண்ண முடியும். நான் மீட்டிங் போக மாட்டேன், நான் யாரையும் மீட் பண்ண மாட்டேன், நான் இன்டர்நெட்லயும் செக் பண்ண மாட்டேன், நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன். how are you going to develop yourself? எப்படி உங்க செல்ஃபை நீங்க டெவலப் பண்ண போறீங்க? how are you going to progress in the future? how are you going to be a successful person? இதான் உண்மை. சோ அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கடைசி இந்த 5 ஆக்டிவிட்டியை நீங்க செய்யுங்க, you will produce good results. அடுத்தது என்ன? communicate with your team.
பாருங்க அந்த அந்த ரேகோ ராசு சார், மலையரசன் சார், இன்னும் நிறைய ரவி சார், இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. எனக்கு சில பேர் தெரியல, நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுல. சோ இவங்கலாம் வந்து யூ see கண்டிப்பா வந்து எவ்ரி வீக் தே மீட், ஜூம் மீட்டிங், கூகுள் மீட், எல்லாத்துலயும் மீட் பண்ணி பேசிக்கிறாங்க. இப்ப ப்ரோக்ரஸ் எப்படி இருக்கு, என்ன மாதிரி இருக்கு. சோ த கம்யூனிகேஷன் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ். அந்த கம்யூனிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா, அந்த கம்யூனிகேஷன் டேக்கிங் பிளேஸ், இன்டராக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ், அவங்க ஐடியாஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. பாருங்க, the team will grow. The team will grow. இந்த 5 ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க செய்யுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 20% தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களே, இது 20% தான் நீங்க செய்யணும். என்ன? மீட்டிங் நியூ ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ், presenting, follow up, self development, communicate with your team, you'll get 80% of the results. இத நீங்க செய்யணும். You try this. Don't give excuses. இப்ப புதுசா வந்தவங்களுக்கு சொல்றேன், எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்காதீங்க. எக்ஸ்கியூஸ் வந்து உள்ளுக்கு ஷைத்தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். நிறைய எக்ஸ்கியூசஸ் அங்க உண்மையில அவங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, பட் they give lame excuses சொல்லுவாங்க. டோன்ட். வாழ்க்கையில நீங்க எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்க 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 நீங்க வாழ்க்கையில பின்தங்கி போயிட்டு இருக்கீங்க. இதான் உண்மை. நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்கியூசஸ் கொடுக்குறீங்களோ that means you are going backward. You cannot progress. நீங்க டெவலப் பண்ண முடியாது. This is the word. அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, you see, the more you do in the 20% activity, the more you do, the more money you get, the more developed you are. You will be somebody. இதான் உண்மை. அடுத்து நீங்க பாருங்க, இன்னொன்னு இதுக்கு வரேன். the second, the opposite வரேன். 80% of your activity gives you only 20% of the productivity result. Forget about that. அது வேணாம். அந்த 80% என்னது? யார் இந்த 80% ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றா? என்னன்னு கேட்டா, இந்த பிசினஸ் கார்டை சார்ட் பண்றது. பிசினஸ் கார்டு கிடைக்குதுல, அந்த பிசினஸ் கார்டை வந்து எடுத்து வைக்கிறது. அதுக்கே டைம் போயிடும், பாதி டைம். டேட்டா பேஸை கீன் பண்றது கம்ப்யூட்டர்ல. இப்ப ஹேண்ட்போனே இருக்கு. நீங்க ஹேண்ட்போன்ல எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். ஜஸ்ட் a finger tip, தட்டுங்க, எல்லாமே வந்துரும். எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். ஏன் டேட்டா பேஸை போய் கீன் பண்றீங்க? வாட் ஃபார்? தேவையில்ல. அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அட்மின் டாஸ்க். அட்மின் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. that is not your job. Your job is to close sales, to meet people, to convince them, to close sales, not admin task. Admin task நீ செய்ய வேண்டியதே இல்ல. You are wasting lot of time on that. admin taskல. then அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, தேவையில்லாத வேலைங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது. no need. கால் பண்ணி ப்ரோஸ்பெக்ட் நல்லா இருக்கீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா, இன்னைக்கு உடம்பு நல்லா இருக்குல்ல, சரி நான் நாளைக்கு கால் பண்றேன். you are wasting your energy. you are wasting your time. wasting. சோ அடுத்து நீங்க இதுலதான் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க இந்த டாஸ்க் செய்றீங்களோ 80%, you only can produce 20% results. You cannot go more. அடுத்து நீங்க பாருங்க, நீங்க பாக்குற ப்ரோஸ்பெக்ட், நான் சொல்றேன், இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணது. நீங்க பாக்குற ப்ரோஸ்பெக்ட், 100 ப்ரோஸ்பெக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா only 20%, 20 பேர் தான் வந்து they will have the interest to join. They will show interest in the business. நல்லா கேளுங்க, 20% தான் will show interest in that business. interest தான் சொல்றேன், join சொல்லல நானு. only interest. அந்த 20% தான் interest காமிப்பாங்க. பாக்கி அந்த 80% interest காமிக்க மாட்டாங்க. they are out actually. okay, அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, so இந்த 80% they are not interested. இந்த 20% interested. அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த 20% தான் நண்பர்களே will help you to increase your sales, will help you to get your profit, will help you and avangalo to develop together. And the 80%, don't waste your time. And the 80% யாரா இருக்கலாம், நீங்க ரெக்ரூட் பண்ணிருப்பீங்க, பட் வேலை செய்ய மாட்டாங்க. பட் அவங்கள நீங்க வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண கூடாது. you are wasting your time. அந்த 20% இருக்காங்களே, focus on them. They are the one who will create 80% profit for you. They are the one who will create 80% productivity for you. They are the one who create 80% results for you. And the 80% irukangla sonnena, they are not interested. Just call them for weekly meeting or yearly meeting. Avladha. 1-to-1 you spend with that 20%. And the 20% is going to help you. Okay? So you must have a motto. MLM marketers, அதாவது கேலிங் மார்க்கெட்டர்ஸ், you have your own principle. உங்களுக்கு பிரின்சிபல் இருக்கு, அதனால தான் நீங்க நிறைய சாதனை பண்றீங்க. your motto is only one. prospect வந்து பார்த்தா ஒன்னு சொல்லினா, tell me yes, tell me no. very simple. tell me yes, tell me no. அவ்வளவுதான். you must be very straightforward.
Because ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றீங்கன்னா, you don't want to waste your time on unproductive people. So இதுதான் நீங்க சொல்லணும். Tell me yes, tell me no. Why? Why? Because you must tell me fast. That's very important. Tell me fast. Yes or no, because I'm going to move. I'm moving. I'm moving. I don't have time to stop. I'm moving. I'm chasing my goal. Yes or no, tell me fast. Finish. இதான் உண்மை. அந்த இதுல நீங்க இருக்கணும். அந்த அந்த வெறிதனத்துல நீங்க இருக்கணும். Go for it. ஓகே, அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நாம சொன்ன மாதிரி இதான் வந்து 2080 பிரின்சிபல். 2080 பிரின்சிபல், work smart. Work smart. இதுதான் அதோட ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 20% of time you spend will boost 80% of your productivity. இப்ப எங்க மாதிரி ஆள்லாம், if let's say we are part timers, so we will spend 20%, but heart and soul அங்க இருக்கணும். Our heart and soul அங்க இருக்கணும். அந்த மைண்ட் செட், அந்த கோல் செட்டிங். ஓகே, இந்த மாசத்துல I must get this many prospects. இந்த மாசத்துல என்னோட பிவி இவ்வளவு இருக்கணும். You must set your goal. அந்த கோலை செட் பண்ணி every day you must have your activities. And the 20% activities are very important. இந்த 20% activity தான் very important. Straight forward to your goal. அதுதான் straight forward. Direct to your goal. வேற எதுவுமே இல்ல. டைவர்ட் பண்ணாதீங்க. Don't divert. டைவர்ட் பண்ணீங்க, the whole thing collapse. நீங்க நினைக்கிறீங்க சீனியர்ஸ், do you think சீனியர்ஸ்லாம் ஒரு ஆளு ரெண்டு ஆளு வச்சிருக்காங்க ப்ரோஸ்பெக்ட் டவுன்லைன்? so many of them, நிறைய பேரு. and we also must take consider about them. அவங்கள பத்தி நம்ம யோசிக்கணும். அவங்களோட டைம் வேல்யூபிள் டைம். இப்போ உங்கள்ட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் அவங்க பேசுறாங்கன்னு சொன்னா, அந்த 10 நிமிஷத்தை வேற ஆள்கிட்ட அவங்க பேசினா they can make money, they can earn something, they can help the community. இதான் உண்மை. சோ அவங்க டைம், அவங்க வந்து பேசுற இது நீங்க கண்டிப்பா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், மதிக்கணும். அவங்க இதுக்கு you have to respect them. இதான் உண்மை. ஓகே, அடுத்து நீங்க பாருங்க, நான் இதை இன்னைக்குமே கையெடுத்து கும்பிடுவேன். we are born to win. நம்ம வந்து சாதனை செய்ய பிறந்திருக்கோம். நம்ம ஒவ்வொரு மனிதனும் இதை ரியலைஸ் பண்ணணும். ஒவ்வொரு மனிதனும் இதை நீங்க ரியலைஸ் பண்ணணும். we are winners, we are not losers. நம்ம பிறக்கும் போது கடவுள் வந்து நம்மள வின்னரா தான் பிறந்திருக்காரு. லூசர்ஸ் வந்து இந்த பாதி இந்த வின்னிங் பாத்துல போகும்போது அந்த பாதியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷைத்தான்ஸ், டெவல்ஸ், டேமன்ஸ் வந்து சொல்லும், ஏய் என்ன பிசினஸ் செய்யற நீ, ஒன்ல இதெல்லாம் வந்து cannotல, you cannot make moneyல, இப்போல டைம் இது முடியாதுல. அது ஒரு டெவல். that is one devil. நீங்க அப்புறம் ஒன்னொன்னு சொல்லலாம், ஐயா நீ இவ்வளவு படிச்சிருக்க, ஏன் இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா, இது செகண்ட் டெவல். மூணாவது டெவல் சொல்லும், ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, வீட்டுல ஃபேமிலி இருக்காங்களா, ஃபேமிலி போய் பாரு வீட்டுல. மூணாவது டெவல். நாலாவது டெவல் சொல்லும், உனக்கு பேச்சு திறமையே இல்லையே, how are you going to improve yourself? உனக்கு பேசவே தெரியாது, நீ எப்படி எம்எல்ஏ மார்க்கெட்டிங்ல போற. நாலாவது டெவல். அஞ்சாவது டெவல் சொல்லும், இதெல்லாம் கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் டெவல்ஸ். சோ அந்த நீங்க வின்னிங் பாத்துல போகும்போது இந்த டெவல்ஸ் எல்லாம் உள்ளுக்கு வந்து சொல்லும், நீங்க என்ன செய்யணும் as a winner. as a winner what must you do? இந்த டெவல்ஸை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருங்க, அவ்வளவுதான். எப்போ இந்த டெவல்ஸை நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்களோ அந்த டெவல்ஸ் திருப்பி உங்களுக்கு வராது. அந்த டெவல்ஸ் தெரிஞ்சிடும், ஓ இவர் திறமைசாலி, இவர் நம்மளோட பயங்கரமான ஆளு. just confuse the devils. ஒன்னொன்னு நான் சொல்றேன், இது உங்க வாழ்க்கை. this is your life. உங்க வாழ்க்கை. choice is yours. and I'm very sure நீங்க எந்த டிசிஷன் செஞ்சாலும் will be very good for you. மத்தவங்கள்ட்ட வந்து don't listen to others. positive people listen to them. நான் தான் சொல்லுவேன், யார் பாசிட்டிவா பேசுறாங்களோ sit and talk to them. அவங்கள சொல்றத கேளுங்க. நெகட்டிவா பேசுறவங்க சாரி. அதான் சொல்லுவாங்களே, ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் சார், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார். இது தமிழவங்க வீட்டுலதான் 7 மணிக்கு மேல, நல்லா கேட்டுங்க, தமிழவங்க வீட்டுலதான் 7 மணிக்கு மேல அழுகிற சத்தம் கேட்கும் வீட்டுல. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? புரியுதுதானே?
தமிழங்க வீட்டுலதான் 7 மணிக்கு மேல எல்லாம் அழுகிற சீரியல்ஸும் திறந்து வச்சிருப்பாங்க. எல்லாம் அழுவ, எல்லாமே ஒரு சந்தோஷமான சீரியல் எதுவுமே இல்ல, எல்லாமே அழுகிற சீரியல் தான். 12 மணி வரைக்கும் அந்த சீரியல் ஓடும். எப்படி ஒரு வீட்டுல வந்து சொல்லுவாங்க, வீடு வந்து கோவில் மாதிரி, வீடை வந்து சிறப்பா நல்லா செழிப்பா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சந்தோஷமா இருக்கணும் அந்த வீட்டுலன்னு சொல்லுவாங்க. அப்பதான் நம்ம எது நினைச்சாலும் அது கைகூடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இத நீங்க வந்து இது 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 எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்றேன். இதான் உண்மை. நான் ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன் உங்கள்ட்ட. சிவாஜி கணேசன், எம்ஜிஆர் உங்களுக்கு தெரியும்ல, இந்த 2 பேரு. இப்ப உள்ளவங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா இப்ப என் ஸ்டூடெண்டே நான் கேட்டிருக்கேன், ஃபார்ம் 3 ஸ்டூடெண்ட்ட, எம்ஜிஆர் பத்தி உனக்கு தெரியுமா அப்பான்னு. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, யாருன்னு தெரியாது சார். யார் சார் அவர் அப்படின்னு. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி இப்ப போயிட்டு இருக்கு காலம். சோ நான் அது நீங்க நல்லா கேளுங்க. சிவாஜி, எம்ஜிஆர், நடுப்புல சிவாஜி நம்பர் 1. இது உண்மை, எல்லாத்துக்கும் தெரியும், உலகம் முழுதும் தெரியும். பட் வாழ்க்கையில முன்ன இருந்தது எம்ஜிஆர் தான், சிவாஜி இல்ல. வாழ்க்கையில முன்ன இருந்தது எம்ஜிஆர். நடுப்புல வந்து சிவாஜி திறமசாலி. பட் மூவிலையும் சரி வாழ்க்கையிலும் சரி முன்ன இருந்தது எம்ஜிஆர் தான். அவரை இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டாக்க, சிவாஜியோட படம் வந்து நிறைய சோகமான படம், அழுகிற படம். இதான் உண்மை. That is one of the downfall for him. இதான் உண்மை. சோ நான் என்ன சொல்றேன், வீட்டுல நெகட்டிவ் பேசாதீங்க, மத்தவங்களை புறம் பேசாதீங்க உங்க வீட்டுக்கு, மத்தவங்களை குறைச்சு பேசாதீங்க உங்க வீட்டுக்கு, மத்தவங்களை தாக்கி பேசாதீங்க உங்க வீட்டுக்கு. அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் அந்த வீட்டு உள்ளுக்கு தான் வேலை செய்யும், உங்க வீட்டுல தான் வேலை செய்யும். எண்ட் ஆஃப் த டே அது உங்களை தாக்க ஆரம்பிக்கும். யூ மஸ்ட் வெரி கேர்ஃபுல். சோ இந்த நெகட்டிவ் தாட் இருக்கக்கூடாது. டோன்ட், வேணாம். யாரும் நெகட்டிவ் பத்தி பேசாதீங்க. ப்ரே பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் பிளஸ் பண்ணுங்க. ஐயோ, ரேகோ ராசு சார்னால நான் நல்லா இருக்கேன், ஐ எம் ஏர்னிங் திஸ் மச். அவரு என் லைஃப்ல வரலன்னு சொன்னாக்கா நான் எப்படியோ இருந்திருப்பேன். உங்க அப்லைன்ஸ், சீனியர்ஸ், கிரவுன் மேனேஜர்ஸ், டைமண்ட் மேனேஜர்ஸ், எமரல் மேனேஜர்ஸ், டவுன்லைன்ஸ், நீங்க அவங்கள கடவுள்கிட்ட கும்பிடும் போது ப்ளீஸ் பிளஸ் தேம். ஏன்னா அவங்களாலதான் நம்ம இப்ப நல்லா இருக்கும், இன்டைரக்ட்லி ஆர் டைரக்ட்லி. இது உண்மை. இதை நீங்க ஏத்துக்கணும். Bless them, pray for them. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவங்க நல்லா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அவ்வளவு நிறைய டவுன்லைன்ஸ் நல்லா இருக்க போறாங்க. That is the most important thing. Bless them. எப்போ நீங்க மத்தவங்களை bless பண்றீங்களோ, நல்லா கேட்டுங்க, எப்போ நீங்க மத்தவங்களை bless பண்றீங்களோ அதே blessing, நல்ல blessing உங்க ஃபேமிலிக்கும் வரும், உங்களுக்கும் வரும். You will reap, you will taste the success. இதான் உண்மை. இதுதான் கான்செப்ட். போராடுங்க, சாதனை படிங்க, நிறைய தோல்விகளை சந்திங்க, பயப்படாதீங்க. டெம்பரரி தான் தோல்வி, வந்து டெம்பரரி தான். இட் இஸ் நாட் பெர்மனன்ட். தோல்வி வந்து கொஞ்ச காலத்துக்கு தான். பெர்மனன்ட் வந்து இஸ் யோர் சக்சஸ், இஸ் யோர் அச்சீவ்மெண்ட். இதான் உண்மை, வேற எதுவுமே இல்லை. உங்களை நம்புங்க, லீடர்ஸை நம்புங்க, ப்ராடக்டை நம்புங்க, கம்பெனியை நம்புங்க, பெனிஃபிட்ஸை நம்புங்க. You will grow tremendously. Nobody can stop you. இதான் உண்மை. And K-Link நீங்க பாத்தீங்கன்னா company is doing very well, wonderful. Products are damn good, very good products. இல்லாட்டி இவ்வளவு பேர் இருக்க மாட்டாங்க அந்த கம்பெனில, இவ்வளவு பேர் முயற்சி பண்ணி இது பண்ண மாட்டாங்க. So go for it. Take it as a challenge. Take it. நாளைக்கெல்லாம் வேணாம், இன்னைக்கே, டுடே இன்னைக்கே. சொல்லுவாங்களா, நல்ல விஷயத்த நல்ல நேரத்தை தட்டி போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. இன்னைக்கு இப்போ go for it. Make your mind. Decide what you want. உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு இப்ப டிசைட் பண்ணி go for it. You will be somebody in the future. இது உண்மை, இதான் சத்தியம். ஓகே, எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து நான் நினைக்கிறேன் பேசிட்டேன் சார். எனக்கு கொடுத்த டைம் முடிஞ்சு போல இருக்கு, ரொம்ப பேசிட்டேனோ. ஓகே, சோ இதுதான் என்னோட கருத்து. ஒவ்வொரு ஆளு உள்ளுக்கு வெற்றியாளர் இருக்காங்க, எல்லாமே வெற்றியாளர் தான். அந்த வெற்றியாளரை தேடுங்க, நல்லா நோண்டுங்க, go deep inside, கண்டுபிடிச்சு வெளியே கொண்டு வாங்க. You will be an extraordinary person. Nobody can stop you.
யாரும் நிப்பாட்ட முடியாது. அந்த கடவுள் நினைச்சாலும் முடியாது. சந்தோஷப்படுவார் கடவுள். போ மகனே போ, கோ கோ கோ, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ, கோ. இதான் உண்மை. சாதனை படைங்க, நல்லா வாழுங்க, சந்தோஷமா வாழுங்க, நேர்மையா வாழ்வோம், எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்வோம், எல்லாத்தையும் நல்லா பிளஸ் பண்ணுவோம், எல்லாத்துக்கும் சந்தோஷமா பழகுவோம். வெற்றி நிச்சயம். நம்ம சமுதாயம் நல்லா வரணும். அந்த கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். ரேகோ ராசு சார், நீங்க ஜம்பவான். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என் மேல நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி. தமிழ் சாத்தம் ஐயா அவர்களே, என்னோட வயசு குறைவு அவரு. ஏன்னா அவரு என்னைக்குமே நான் ஒரு தம்பி ஸ்தானத்துல பாக்குறேன். ரொம்ப அவர் மாதிரி ஒரு நான் ரேகோசராஜ் சொன்னேன் சார்ட்டியும் பணிவு, அந்த பொலைட்னஸ் தேட முடியாது எங்கேயுமே. அந்த 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 டவுன் டு எர்த்ன்றாங்களா, அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப நன்றி ஐயா தமிழ் சாத்தம் ஐயா அவர்களே. ஒண்ணு நீங்க எல்லாம் பொறுமையா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க பாருங்க, இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பொறுமையா அமைதியா கேட்டீங்க. சில பேர் சாப்பிட கூட இல்ல போல இருக்கு. பரவாயில்ல, இது முடிஞ்சு போய் சாப்பிட்டுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, சோ இவ்வளவு தூரத்துக்கு கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அவங்க திலகா சிஸ்டர், ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர், இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணதுக்கு. அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. சேர்ந்து முன்னேறுவோம், வெற்றிகரமா செயல்படுவோம், வெற்றி நிச்சயம். நன்றி. வணக்கம். வணக்கம் டாக்டர் சாய். அதாவது உங்களுக்குள் ஒரு வெற்றியாளன் என்ற தலைப்புல சிறப்பாக ஒரு திரைப்படம் ஓட்டின மாதிரியே இருந்தது. ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க, நம்ம இளைய தளபதி விஜய் இப்படி சொன்னாரு அப்படின்னு. ஆனா அதை சொல்லி முடிக்கல. ஒரு தடவை நான் முடிவெடுத்து விட்டால் என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன். அதுதான் அற்புதம். ஆகையால இன்றைய பேச்சாளர் மிக அற்புதமான பேச்சாளர். இன்றைய பேச்சாளருக்கும் நமக்கும் ஒரு இணைப்பாளமாக அமைந்தவர் நம்ம கேலிங்கர் ஈப்போவை சேர்ந்த சகோதரர் தமிழ்ச்செத்தன் அவர்கள். அவர்களுக்கு இவ்வேளையில் அனைவரின் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று அவரு நமது டாக்டர் பேசுனதை திருப்பி நம்ம ஒரு அடிக்கோட்டுட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கே ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் பிடிக்கும். ஆனா திருவள்ளுவர் சொன்ன ஒரு ஸ்லோகனை வச்சு இதுக்கு நான் சம்மரைஸ் பண்றேன். செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துக்கெல்லாம் தலை என்று சொன்னது திருவள்ளுவம். அதாவது த பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த வின்னர் இஸ் அ லிசனிங் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே நேரத்துல திருவள்ளுவர் இன்னொரு குறளும் ஆப்போசிட்டா சொல்லியிருக்காரு. செவியின் சுவை உணரா வாய் உணர்வின் மாக்கள் அவையினும் வாழிலும் என் என்று ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. நல்ல நல்ல விஷயத்த காது வழியா கேட்டு உன்னை முன்னேற்றத்துக்கு படிக்கல்லாக மாத்த நீ தவறிவிட்டால் எந்த நேரமும் வாய்க்கு போடக்கூடிய பொருளையே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா நீ இருந்தாதான் என்ன, செத்து தொலைஞ்சாதான் என்னன்னு ரொம்ப கடுமையாக பேசக்கூடிய திருக்குறள் அது. அதனால பிரபஞ்சத்தில் யாரும் தகுதி இல்லாமல் படைக்கப்பட்டதே இல்லை. We are born to win அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக சிறப்பா சொன்னாரு. அதே நேரத்துல ஒரு செரசிக் சொன்னாரு, 2080 பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃபார்முலா நம்ம மனசுல சிறப்பா பதிய வச்சாரு. கேலிங்கோட சிறப்பை, சேலிங்கோடைய அந்த பொருளோட விளக்கத்தை உச்சத்துக்கு வரைக்கும் கொண்டு போனாரு. மிக சிறப்பாக விஷயம். அதனால இந்த நிறைவுரையாக நமது மூத்த தலைவரும் கிரவுன் அம்பாசிடர் எனது மதிப்புக்குரிய ரேகோ அவர்களை பழைக்கின்றேன். வணக்கம். வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். மலை ஐயா, சிறப்பான உங்களுடைய அறிவிப்புக்கு மிகவும் நன்றி. டாக்டர் சாய் ஐயா மிக சிறப்பாக பேசினார்கள். உள்ளபடியே ஒரு பேச்சாளர் பேசி முடிந்தவுடன் அதை நிறைவுரை செய்ய வேண்டியது எங்களுடைய கேலிங்குடைய ஒரு கல்ச்சர். அந்த அடிப்படையில இன்றைக்கு உங்கள் பேச்சுக்கு நான் எதை நிறைவுரையாக சொல்வது என்று சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தேன். ஆனால் நீங்கள் சொன்ன பல செய்திகள் என்னுள் ரீங்காரமிட்டு கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு நன்றி. நன்றி சொல்வதற்கு முன்னம் இந்த வாய்ப்பை, நான் உங்களுக்கு அறிமுகமாக இருந்தாலும் இப்படி மலேசியாவிலே ஒரு மிக சிறந்த பேச்சாளர் இருக்கிறார், அவரை பேச வைக்க வேண்டும் என்று நாம் இந்தியன் டிபார்ட்மெண்டிடம் சொன்ன பொழுது திலகா அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள். நான் நம்முடைய கிரவுன் அம்பாசடர் சந்திரனாவிடமும் பன்னீராவிடமும் இதை பற்றியெல்லாம் பேசிதான் நீங்கள் இங்கே பேச்சாளராக வந்தீர்கள். நாங்கள் எப்பொழுதுமே வெளி பேச்சாளர் எடுப்பதில்லை. ஆனால் நீங்களும் ஒரு கேலிங்கராக இருக்கிறீர்களே என்பதிலே எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் கொண்டு மிக சிறப்பான வெற்றியை மக்கள் அடைவீர்கள். நான் என்னுடைய பேச்சை நீட்டிக்கவில்லை, ஆனால் ஒன்றை மட்டும் நான் இங்கே சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன். நீங்கள் சொன்ன அந்த சைத்தான் என்னுடைய உள்ளத்திலேயும் நிச்சயமாக இருந்தது. 20 வருடத்துக்கு முன்பாகவே இருந்தது, இப்பொழுதும் இருக்கிறது. எப்படி இருந்தது என்றால், எனக்கு இந்த தேசிய மொழி மலாய் ஆங்கிலம் எல்லாம் தெரியாது. நான் கேலிங்கில் உறுப்பினராகி விட்டேன். ஆனால் மற்றவர்கள்லாம் மாதம் 400 ஃபீஸ் செய்து விடுகிறார்களா?
ஆகவே என்னுடைய சைத்தான் என்னிடம் சொன்னது, உனக்கு மலாய் தெரியவில்லை, ஆங்கிலம் தெரியவில்லை, நீ எப்படி இவர்களைப் போல உயரப் போகிறாய் என்று சொல்லாமல் இல்லை. அதுவே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த சைத்தானையே நான் நேர்மறை சிந்தனையாக மாற்றி, நான் 450 செய்யாமல் போய்விட்டாலோ, வெற்றி பெறாமல் போய்விட்டாலோ பல பேர் சொல்லக்கூடுமா, ரேகோவா அவர் கல்வி இல்லாத மனிதர் என்று ஊர் சொல்லுமே, அப்படி சொல்லிவிடக் கூடாது, வென்று காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக நான் மிக கடுமையாக உழைத்தேன். இன்று விரும்பக்கூடிய வெற்றியை நான் அடைந்திருக்கிறேன். இன்று நீங்கள் சொன்ன அந்த சைத்தான் அப்பொழுது சில நேரங்களில் எட்டி பார்க்கும், இவரிடம் நான் பேசுவதா, இவர் பேசினால் சேருவாரா என்று எட்டி பார்க்கும். ஆனால் அதை நான் வென்று விடுவேன். யாருமும் பேசலாம். ஏனென்றால் கேலிங்க் 21 வருட நிறுவனம், 30 நாடுகளுக்கு மேல் இருக்கிறது, பல மில்லியன் மக்கள் இருக்கிறார்கள், 10 லட்சம் சம்பாதிக்கிறார்கள், உலகம் முழுதும் கட்டிடங்கள். ஆகவே எதற்கு நாம் கவலைப்பட வேண்டும்? எல்லாத்தை விட மிக முக்கியம் உடல் நலம். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்று நான் எங்கேயோ படித்திருக்கிறேன். ஆகவே நான் 20 வருடங்களாக இந்த கேலிங் ஆயுர்வேத பொருட்களை சாப்பிடுவதாலே அன்றைக்கு 51 எப்படி இருந்தேனோ அப்படியே இந்த 71 இருக்கிறேன். அதற்கு காரணம் கேலிங் பொருட்கள் என்பதுதான் நான் மிக முக்கியமாக சொல்லுவேன். என் கண் முன்னாலேயே பல பேர் இறந்து போய்விட்டார்கள். அதுவும் இந்த கோவிட் காலத்திலே பல இளைஞர்கள் இறந்து போய்விட்டார்கள். ஆனால் நான் தவறாமல் இந்த கேலிங் பொருட்களை காலையில எழுந்தவுடனே ஐபேஸ் ஆயுலைட் மறக்காமல் சாப்பிட்டு விடுகிறேன். அது எனக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது. பயோகிரீன் மறக்காமல் சாப்பிடுகிறேன். இப்பொழுது இரவு மறுபடியும் நான் ஆயுலைட் சாப்பிட்டு விடுவேன். ஆகவே இந்த நேரத்திலே டாக்டர் சாய் அவர்கள் பேசிய பேச்சை தொட்டு பேசினால் அது 1 மணி நேரம் ஆகும். ஆனால் அவர் ஒன்று சொன்னார், மனசு வையுங்கள் என்று சொன்னார். நீங்கள் மனசு வச்சா தலையெழுத்த மாத்தலாம் என்று சொன்னீர்கள். அந்த காலத்துல எங்க அம்மா பேராக்கு, நீங்க வாழ்ற ஸ்டேட் தான், பேராக்குல சுங்கை நார்போ தோட்டத்துல இடுப்புல படைச்ச கட்டிட்டு அங்க போய் கித்தா மரம் வெட்டிக்கிட்டு இருந்த அந்த காட்சியை நான் மறந்து விடவில்லை. மரத்துக்கு மரம் சென்று மங்கு தோட்டத்தை நான் மறந்து விடவில்லை. அப்படியெல்லாம் வாழ்ந்து இன்றைக்கு இந்த கேலிங் கொடுத்த வாழ்வு நான் பார்க்காத நாடுகளில், அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, நியூசிலாந்து, எல்லா நாடுகளிலும் அன்று ஒரு நினைத்து பார்த்தேன், இதெல்லாம் பணம் கொடுத்து போயிருந்தால் எவ்வளவு பணம் ஆகியிருக்கும் என்றெல்லாம் நினைத்து பார்த்திருக்கேன். அத்தனையும் இலவசம். அதனால இந்த மாதம் கூட நான் கூட இன்று நம்முடைய திலகாவிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது, போன மாதம் நான் சொன்னேன், திலகா 400 வியூ செய்து விட்டேன். இந்த மாதம் நான் நல்ல ஒரு வியாபார எனக்கு சிந்தனை இருந்தனாலே நான் சேர்கின்ற பொழுது என் மனைவி மீது, மகன் மீது, என் மீது 3 லைன் போட்டு வைத்துக் கொண்டு இப்பொழுது ஒரு லைனுக்கு 400 வியூ போடணும். அப்பதான் லக்கி ட்ரா நிறைய டிக்கெட் கிடைக்கும். இந்த மாதம் 450 வியூ நான் செய்து விட்டேன். போன மாதம் எனக்கும் லக்கி ட்ரா கிடைத்தது. இப்பொழுது எங்கள் தலைவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள், சந்திரன் பன்னீர்லாம் சொன்னார்கள், சார் சிஎஸ்கெல்லாம் லக்கி ட்ரா கிடைத்தால் மக்களுக்கே கொடுத்து விட வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார்களா? அந்த அடுத்தடுத்து வந்திருக்க வேண்டியது லக்கி ட்ரா மக்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறோம். ஆனால் ஒன்று, ஒவ்வொரு மாதமும் லக்கி ட்ராவில 500 கேஷ் இருக்கிறது 2 பேருக்கு. அது கொடுக்க வேண்டாம், உங்களுக்கு கிடைத்தால் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி எங்கள் மனதை திருப்திப்படுத்தியிருக்கார்கள் அன்பான உறவுகளே. ஆகவே மனசு வச்சா தலையெழுத்தை மாத்தலாம் என்று சொன்னீர்கள். உள்ளபடியே மனசு வைத்தேன். அன்று மங்கு தொடைத்துக் கொண்டிருந்த குடும்பம் இன்று நான் தான் கல்வியில் என்றாலும் கூட என்னோட பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்ல கல்வியை கற்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் இந்த கேலிங் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது. இன்னொரு வாக்கியம் சொன்னீர்கள், யார் தோல்வியை சந்திக்கவில்லையோ அவர்கள் வெற்றியாக ஆக முடியாதுன்னு சொன்னீர்கள். அது இன்றைக்கு நீங்கள் பேசிய பேச்சு, உங்கள் பேச்சு இன்று ஒரு மோட்டிவேஷன் புக் படித்தது போல. அதிலே ஒரு வாக்கியம், ஒரு பேராகிராஃப் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன், யார் தோல்வியை சந்திக்கவில்லையோ அவர்கள் வெற்றியாளராக முடியாது என்று சொன்னீர்கள். ஆகவே இது எனக்கு மிகப்பெரிய புத்துணர்ச்சியாக இருக்கிறது. இப்பொழுது மணி 10 ஆகிவிட்டது. நாளை காலை 10 மணிக்கே தோல்விகளை சந்திக்க நான் தொடங்கி விடுவேன். தொலைபேசி மூலமாக கேலிங் பற்றி நான் பேச தொடங்கி விடுவேன். தோல்வி வரலாம், நிறைய தோல்விகளை சந்திக்கின்ற பொழுது அங்கே ஒரு வெற்றி வரும். இதுதானே உண்மை. 2080 ரூல்ஸ் வேற சொல்லி கொடுத்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் நாம் செய்கின்ற 80% உழைப்பு 20% வருமானத்தை நமக்கு கொடுக்கும். அது போன்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள். ஆகவே தேடுங்கள், அது கிடைக்கும். முதலில் உங்கள் பலம் பலவீனம் என்ன என்று சிந்திங்கள் என்று சொன்னீர்கள் டாக்டர் அவர்களே. ஆகவே முயற்சி எடுத்து தோல்வி காண்கள் சொன்னீர்கள். பாருங்கள், ஒரு வார்த்தை,
அதாவது தோல்வி காண்பதற்கு முயற்சி எடுக்க வேண்டாம், வீட்டுல படுத்துவீங்க கொண்டு இருந்தாலே அது தோல்விதான் பாருங்களேன். ஆனால் முயற்சி எடுத்து 4 பேரை அழைத்து கேளிங்கை பற்றி சொல்லி வியாபாரத்தை பற்றி சொல்லி தோல்வி காணுங்கள் சொன்னீர்கள், அது என்னை இன்று ஊக்கப்படுத்தி இருக்கிறது. ஆகவே மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைய வேண்டும். இன்று மன்னிக்கவும், எனக்கு நேரம் அதிக நேரம் தொடரவில்லை. இன்று தன்னம்பிக்கை பாலா அவருடைய பேச்சிலே நாங்கள் கலந்து கொண்டோம். அப்பொழுது கண்களை மூடிக்கொண்டு கற்பனை செய்யுங்கள், வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும். இது 10-20 வருடத்துக்கு முன்பாக ஒரு மோட்டிவேட்டர் தன்னம்பிக்கை பாலா நினைக்கிறேன், அவர் தான் கொடுத்திருப்பார். எல்லாம் கண்களை மூடிக்கொண்டு உங்கள் எதிர்காலத்தை சிந்தித்து பாருங்கள். பச்சை பிள்ளை போல நான் ஒரு நோட்டு புக்கை எடுத்து ஒரு தாளிலே நான் மாதம் 10 தாலி சம்பாதிக்க வேண்டும், ஒரு நல்ல கார் வாங்க வேண்டும், சிங்கப்பூர் போன்ற வெளிநாடுகளுக்கு போய் வர வேண்டும் எழுதி வைத்து அதை என் பெர்சிலே வைத்து விட்டேன். பிறகு ரொம்ப நாளுக்கு பிறகு அந்த பெர்சை சுத்தம் பண்ண வேண்டும் என்று பார்த்த பொழுது என் வாழ்க்கை 10,000 இல்லையா, அப்பொழுது எழுதியிருந்திருக்கிறேன் பாருங்கள். லட்சம் வெள்ளி சம்பாதிக்க காலகட்டம் வந்தது கேலிங்கிலே. மெர்சிடிஸ் பென்ஸா, சாதாரண காடியா, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஓட்டக்கூடிய நிலையில கேலிங் என்னை வாழ வைத்தது. அப்புறம் இதை போன்ற உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்தது. இன்று அவர் எழுத சொன்னார், நானும் ஒரு பயிற்சியிலே நானும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு உடனே சிந்திக்கிறேன், மெர்சிடிஸா, மெர்சிடிஸ் 500 SC. ஒரு நாள் ஒரு 500 SC மெர்சிடிஸ் உட்கார்ந்து பார்த்து விட்டேன். பின்னாலே உட்கார்ந்தால் அவர் வீட்டிலே பாதி ஹால் மாதிரி இருக்கிறது பின்னால அந்த மெர்சிடிஸ். ஆக இந்த கார்ல பயணம் பண்ண எப்படி இருக்கும் என்று அன்னைக்கு நினைத்தேனா, அதை இன்று கோலாக செட் பண்ணி விட்டேன். மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் 500 SCலே பின்னாலே உட்கார வேண்டும் என்று நினைத்தேன். வெளிநாடுகளா, போகாத இடம் இல்லையே, சரி இல்லை பரவாயில்லை, நாம் ரோம் போக வேண்டும். அங்கே ரோம்ல போயிட்டு அந்த இவங்க அடிப்படை செத்தாங்களா, அவங்க பேர் என்ன ரோம்ல, டயானா. அங்க போனாலே டயானா அடிப்பட்டு செத்து போன அந்த பாலத்தை காட்டுவாங்க. அந்த பாலத்துக்கு வராங்காட்டியுமே அங்க டீ ஷாப்ஸ் எல்லாம் கடைகள்லாம் இருக்கும். அவர் சொல்லுவாங்க, அங்கதான் டயானா டீ சாப்பிட்டாங்க, டீ சாப்பிட்டு போறப்பதான் அடிபட்டாங்க. அப்ப டீ ஷாப்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங், என்னுடைய அடுத்த பயணம் அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்மளும் உட்காந்து டீ சாப்பிடணும் என்று எண்ணங்களை இன்னும் அதிகமாக எண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எண்ணம் போல் வாழ்வு நடக்கும் என்று சொன்னீர்கள், ஆனால் மூவ் பண்ணிக்கொண்டே என்கிறீர்கள் பாருங்கள், மூவ் பண்ணிக்கொண்டே இருங்கள். இவ்வளவு எண்ணங்களை வைத்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டால் என்ன ஆகும்? ஆகவே மூவ் பண்ணிக்கொண்டே இருங்க என்று சொன்னீர்கள். மிக நன்றி டாக்டர், மிக சிறப்பான பேச்சு, நல்ல உற்சாகமாக இருக்கிறது. கேளிங்களே ஒரு மிகச்சிறந்த வெற்றியை அடைய முடியும் என்று நிச்சயமாக நம்புகிறோம். உள்ளபடியே நான் நம்முடைய மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாசத்தோட சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது என்னவென்றால், 3 பேர் நாம் இந்த கேளிங்களை சேர்த்து விட்டால், இன்றைய கூட தன்னம்பிக்கை பால ஒரு வார்த்தை சொன்னார். அவர் பிள்ளைகளை, பொம்பளை பிள்ளை, அம்மா மகளே, அப்பா அம்மா, அப்படி பாசமாக இருந்த அந்த மகள் கல்யாணம் உடனே என் வீட்டுக்கு போறப்பா நிஜான், என் வீட்டுக்கு போறேன், என் வீட்டுக்கு. அப்ப அவ்வளவு உயிரை மூக்கே நாக்கேன்னு சொல்ற பிள்ளைங்க கல்யாணம் பண்ணா அவன் வீடுக்கு போயிருதுங்க. ஆனா அந்த கேளிங்காரன் மலையரசன் அவர்கள், பன்னீர் அவர்கள், சந்திரன் அவர்கள், இவர்களெல்லாம் கேளிங்களே நான் பெற்காத பிள்ளைகள். இவர்களுடைய உழைப்பெல்லாம் அப்ளைனாக இருப்பவர்களுக்கு அல்லது இன்னும் மேல உள்ளவருக்கு காலம் முழுதும் கடைசி நாள் வரை சம்பாதித்து கொடுக்கிறது. ஆகவே கேளிங்கை விட மிகச்சிறந்த தெய்வீகமான ஒரு இடம் இருக்கிறதா? பெத்த மகளை விட, பெத்த மகனை விட கூட கேளிங் நமக்கு சோறு போடுகிறது. ஆகவே அன்பான உறவுகளே, மிக அருமையான தொழிலில் நாம் இருக்கிறோம். டாக்டர் சாய் போன்றவர்கள்லாம் நம் கூட இப்பொழுது இருக்கிறார்கள், நமக்கு ஒத்துழைப்பு தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். ஆகவே எல்லாரும் கேளிங்களே, இந்த மாதம் 450 BV செய்துவிட்டு அந்த 500 வெள்ளி பரிசு எனக்கு விழ வேண்டும் என்று நான் இல்லை உங்களுக்கும் விழ வேண்டும் என்று நான் இறைவனை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவரும் நன்றாக இருப்போம். கேளிங் நம்மை அரவணைத்து செல்லும். வெற்றி நிச்சயம். வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். சிறப்பு. ஆகையால இவருடைய நிறைவுரை மிக அற்புதமாக இருந்தது. ஆகையால நமது டாக்டர் சாய் அவர்கள் சொல்கின்ற பொழுது அந்த பாசிட்டிவ் நேர்முறை சிந்தனையாக தான் நம்மளோட செயல்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னாரு. அதாவது ஒரு நேர்முறை சிந்தனை என்பது நம்ம மனித மனம் என்பது நேர்முறை சிந்தனையாவே வைத்துக்கொண்டால் அது ஒரு உரம் போட்ட மண். அதுல நம்ம என்ன பயிரிடுறோமோ அதை தான் அறுவடை செய்வோம். இது மனத்தத்துவ பேராசிரியர்கள் அதிகமானவர்கள் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான்
இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் சாய் அதை பத்தி தொட்டு பேசினாரு. அதனால நேரம் கருதி அடுத்த வாரத்தின் அப்கமிங் ப்ரோக்ராம் நம்ம அந்த வீடியோவை போஸ்டரை கன்சர்ன் பார்ப்போம். பேரன்பு கொண்ட தலைவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பும் வணக்கம். வருகின்ற 28ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை, இனிப்பு நீர் என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு மனிதனுக்கு வருகிறது, இதிலிருந்து நம்ம எவ்வாறு தற்காத்துக் கொள்ளலாம், இதில் எத்தனை வகைகள் இருக்கின்றன, இது வந்த பிறகு நமக்கு உடலில் என்னவெல்லாம் உபாதைகள் ஏற்படும், இவற்றிலிருந்தெல்லாம் விடுதலை பெறுவதற்கு கேரிங்கில் நமக்கு என்ன இருக்கிறது, இதை எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தி நம் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சிகரமாக வைத்துக் கொள்ளலாம், வெற்றி பாதையில் பயணிக்கலாம், நிம்மதியாக வாழலாம் என்ற தகவல்களை திரட்டிக்கொண்டு வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 8:30 மணிக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன். ஏன் கண் பார்வை இழப்பு வருகிறது, எதனால் சிறுநீரக கோளாறு ஏற்படுகிறது, எதனால் சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்படுகிறது என்ற பல தகவல்களை உங்களுக்கு மிக தெளிவாக விளக்க காத்திருக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், நான் எந்த முறை வந்தாலும் உங்களை யாரையும் ஏமாற்றாமல் மனசார எல்லா செய்திகளையும் உங்களுக்கு வழங்குவேன். அதை பெற்று நீங்கள் எல்லோரும் மிக சிறப்பாக இருக்க வேண்டும், வாழ வேண்டும், மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதுவரை எனது அன்பும் வணக்கமும். வெற்றி நிச்சயம். வணக்கம். இதுதான் நம்ம அடுத்த வாரத்தோடைய நிகழ்ச்சி நிழல். அதனால நமது டாக்டர் சாய் அவர்கள் சொன்ன ஒரு 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 விஷயத்தை அடிக்கோட்டிட்டு நம்மளுடைய இந்த நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக நிறைவு செய்வோம். ஃபெயிலியர் இஸ் த டெஸ்ட் டு இம்ப்ரூவ் அவர் செல்ஃப் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. அதாவது வெற்றி அடையக்கூடிய போராட்டத்தில் தோல்வி என்பது ஒரு அங்கம் தான். அதனால அந்த அடிப்படையில் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த நமது இந்தியன் மார்க்கெட்டிங் பிரிவு மேலாளர் நம்ம சகோதரி திலகவதிக்கும் அனைத்து பங்கெடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை மன நிறைவோடு நிறைவு செய்கின்றேன். அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம், வெற்றி நிச்சயம் அனைவருக்கும்.